Assalamu alaikum. Good morning, good afternoon, good evening, depending uh, where you are joining us from. So today is another blockbuster episode of Sharing, organized by 24 DigiSkills Arab World. And today we have eminent speakers from different Arab world that are going to share their heart out on pandemic scenario, how they counter the pandemic, and their experiences using technology, SDGs, and so many more. Please, it's never going to be a dull moment with all of us here today because we have experts in our midst, and we also have interpreters that are going to interpret what each speaker says. So it's never going to be a barrier to carry everyone along. We are all here today to learn with and from each other. So my name is Uche Linda, a 24 DigiSkills founder from Nigeria. I'm also principal education officer, and wow, today is we are still in the spirit of celebration. I officially let me say this, that I wish all the our Muslim sisters and brothers a happy Eid al-Mubarak. The celebration is all still ongoing. If I'm not mistaken, we are wishing everyone a happy Eid al-Mubarak, and the spirit or the reason of this season shall spring from good health, connections, and double promotion, okay, and peace of mind, joy and happiness, and you and your loved one enjoy this wonderful. Okay, so thank you so much for our being here. Those that are joining us across our multiple platforms, we are glad that you're here today to learn with and from each other and to support our Arab world eminent speakers in sharing and is caring in today's episode. So before we proceed, let's officially welcome all the speakers. Okay, let's officially welcome all the speakers from across the Arab world. We welcome the Dr. Abidel Bast. We welcome Fazi. We welcome Ebist Sam, Ame, Jezia. She's going to be the host for today, and Naja, and of course, our president of Arab World and that project director, Her Excellency Professor Riahi Hideh. Thank you so much. And today is going to be awesome. And everyone, we are all here. Let me say it again, to learn with and from each other and to share experiences about our teaching philosophy, achievement, and so many more, just like I said before. But before we proceed, please permit me to go over to the social media platform to officially welcome those that just tuned in for the first time. Okay, not just tuning for the first time, we have people that have been supporting us all this while. We thank you. We thank everyone that those that's been in this journey with us. Without you all, there will be no 24 DigiSkills. Without you all, there will be no Arab world. Without you, we won't be here today. So we really want to appreciate your presence. For you being here today is really awesome. So the first person that I would like to welcome is Hadif Anes Hafi. Please tell us where you're joining us from. He said, may the peace Oh, I need to spotlight myself so that the thing will be displaying on the screen. Please. Okay. I didn't want to be placing it on the screen. Okay, it's not coming through. All right. So this person, he said, tell us where you're joining us from. Okay,
He said, may peace and blessings of God Almighty be with us all today. Okay, we also have Hannah, our executive interpreter from Tunisia. Thank you much for being here. We also have Nagala from Egypt. Thank you so much for always being with us in all our program. Thank you. We really appreciate you. Hannah, she said this is going to be inspiring. Of course, it's going to be super inspiring, and we are all going to be motivated once they start sharing their nuggets of wisdom. Okay. We also welcome Islam all the way from Jordan. Thank you so much. Islam, thank you so much. We have Najat. That is one of us. Oh, she's a part of us. She has been a speaker. She has participated in so many events. Thank you so much. And there's some Monica Oswald from India. Thank you so much for your maximum support. We also have other one, Jazia. You're part of us. So the names I can't pronounce it because it's in Arabic. Is in Arabic. I already just displayed on the screen. Thank you for tuning in. We have Ahmed. We have Oman. Thank you so much for tuning in. Oh, sorry, those that names that is in Arabic. I'm so sorry. I'm going to display it on the screen. Thank you so much for tuning in. Please, all you need to do now is to click on this live event and share to your timeline so that others will join us. Okay. Oh, there's another person here. She said that she's joining from where? Libe. Oh, did I pronounce it right? We have Melissa. Melissa, thank you so much from Bosnia. So let's support our Arab world teams. Okay. Let's support them. Okay. Okay, someone said Hafid, the whole group is great. I think we will have a great time together. Sure, definitely. We are going to have awesome experience today. We have people joining us from Georgia. Thank you so much, Georgian people, for your support. We have Abby. Abby is our ice wall. Thank you so much for being here. You're part of family. We really appreciate everyone. Those are tuning in across the globe. Together, we can actually achieve more. So with this, without further ado, I think we're going to get ready with the business of the day. Okay, this person, she said, Mrs. Amma, hello from Egypt. Okay. All right, no problem. Thank you so much. And for those that are just joining us as well from our YouTube handle, thank you so much. And if you have not subscribed to our YouTube channel, please make sure you do that. And at the end of the day, make sure you fill the feedback form. We really need to evaluate this event. Okay, and your suggestion really matters. At the end of the day, please fill the form on how we are going to grow and learn together. And your suggestion is really matter, just like I said. Thank you so much. And with this, I'm going to call upon the president and project director, Her Excellency Professor Riahi. The stage and mic is all yours now. Thank you so much. And please don't go nowhere. It's not going to be a dull moment, okay? It's not going to be a dull moment. We are going to enjoy our event today. Thank you a lot, dear Osh, Ambassador Osh. مرحبا بضيوفنا الكرام من هذا الوطن الجميل. نشكر الأستاذة أوش على الكلمة الترحيبية بكل ضيوفنا. مرحبا دكتور عبد الباسط، مرحبا أستاذة نجاح، مرحبا أستاذة أسيلة، أهلا توأمي جازية، أستاذة فريال أيضا مرحبا، الدكتور هايضي مرحبا، ابتسام من ليبيا أهلا وسهلا، وأخيرا أهلا ألفة، مرحبا بكم. وستتولى ألفة ترجمة ما ستقولونه في دقيقة طبعا باختصار. نحاول المحافظة على الوقت. إذن ننطلق بداية في تقديم ضيوفنا الكرام من خلال
بطاقة هي بطاقة شكر بشكل أو بآخر إلى ضيوفنا الكرام للحضور معنا. شكرا على قبول الدعوة منكم جميعا، وسأتقاسم الشاشة. نعم، إذا سأتقاسم الشاشة لتقديم ضيوفنا الكرام اللي نرحبوا بهم بشكل. نعم هادية، تحبي قد نعم قسمت جيز. الشاشة؟ هل أتقاسم لك لا، الشاشة؟ موجودة الشاشة. شكرا. نعم. الآن هناك تقاسم. نعم، ممتاز جدا. إذا نرحب بكم في الحصة السادسة من مهارات القرن 21. حاول نعم. تكبير الشرائح لو سمحت. نعم، إذا لدينا الحصة السادسة اليوم إن شاء الله. نرحب بكم الكل. عيدكم مبارك في كل هذا الوطن الجميل، وباقات وشهائد اللتان كانت رائعة وملأت كل صفحات التواصل فيسبوك تويتر، وكان الحدث رائع جدا عربيا وعالميا. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ويا رب ينعاد علينا بالخير والفرح على كل العرب في هذا الوطن. هذا الصورة الجماعية لضيوفنا الكرام من هذا الوطن الجميل. نبدأ بتقديم الدكتورة الأستاذة أوشي. إذن فاوندر، هي مؤسس هذا الفريق باللغة الإنجليزية. Principal Education Officer Federal Minister of Education Nigeria. إذن conferred honorary doctorate degree award in different fields by institute and organization. Official SMM volunteer and international human rights commission. Award of Excellency 2021 by International Academy of Peace, Development and Culture from Egypt. Outstanding robotic coach, Mentor Award 2021. Top 5 Iconic Teacher Award 2021. Global Educationist Award 2021. Warrior of Humanity Award 2021. Peace Ambassador Award 2021 from Egypt to United Nations SDGs Advocate. Honorary Doctorate Degree Peace Award 2021, International Organization of United Nations, Volunteer. Global Teacher Award, Microsoft Innovate Educator Fellow, Education Exchange winner 2019 from France, Microsoft Innovate Educator Expert, Minecraft Global Mentor, Master Trainer, Microsoft Global Learning Mentor, Wakelet Ambassador, Flipgrid Student Vice Ambassador, Ambassador to various Edu Tech Product Organization, and many more of course. نرحب بها كالعادة. هي من قبلت أن تعطينا النسخة العربية لهذا الفريق العالمي. محدثتكم ومدير والمسؤولة على الفريق العربي لمهارات القرن 21 هادية الرياحي من تونس. أستاذ أول مميز لغات أجنبية بالتحديد لغة فرنسية. 30 سنة خبرة. متحدث رسمي دوليا عن تونس. مدرب معتمد لدى الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، لدى تكنولوجيك سوهاج، لدى مؤسسة الأهرام الدولي، لفريق مايكروسوفت فلسطين، فريق التعليم يجمعنا، الصالون الليبي للتعليم، نحن بادرون نحو القمة، مجتمع فلسطين التعليم، مبادرة شغف وعلم، فريق الرقي التكنولوجي، فريق برايم فلسطين، برايم مصر 365، فريق البوصلة من الكويت، المدير والمؤسس والمدير التنفيذي ورئيس فريق مهارات القرن 21 بالعربي، سفير لدى عديد الفرق والمبادرات، التعليم يجمعنا، مبادرة نلتقي لنرتقي، مبادرة علم وشغف، استشاري تدريب، مبادرة شاراتي، مدرب معتمد بمركز التدريب البيئي السويدي، سفيرة عديدة المنصات العالمية، بانسي، واكلت، تيفار امباسادور، أولمبيا، أقرا فاونديشن وغيرها، عضو ومدرب ومحاضر ومحكم، وحاصلة على جائزة الأسبوع العربي للبرمجة في دورته الأولى 2021، متحصلة على وسام الاستحقاق في ملتقى معلمي تونس العربي الدولي، متحصلة على جائزة أفضل معلم منجز لسنة 2021 من بين 55 معلم من العالم، وجائزة 100 مبادرة من ليبيا، مدرب معتمد لدى مايكروسوفت، ماستر ترينر، ماستر تيتشر،
معلم معتمد لدى فليب جريد، ادمودو، نيبورت، كامي، ماينكرافت، موت، بوك كرياتور، ادوب ايديوكاتور، ثينك لينك. متحصل على الجائزة وعلامة الجودة الوطنية والأوروبية للمدرسة الرقمية التونسية العالمية توينينج لسنتين، ومشاركة في مختلف مؤتمرات التوأمة الرقمية دوليا عن تونس. عضو في جلوبال فراند كلوب، امباسادور جلوبال سكول اليانس، عضو ومحاضر بفريق ديجيتال ليترسي اند جلوبال ايديوكاتور فورم، عضو ومحاضر بفريق جامعة انترناشونال انترشيب يونيفرسيتي، امباسادور 21 دي جي سكيلز جلوبال كوميونيتي، مشاركة في أغلب الفرق التونسية والعربية كمدرب، ليدر في جلوبال إيديوكيشن نتورك، عضو في لجنة الإعداد اللوجستي في أكبر حدث في الوطن العربي هذه السنة الأسبوع العربي للبرمجة، عضو بفريق وسفير ومنسق وطني، ومتحصل على الشارة الذهبية للسفير العالمي فريق مهارات التعلم القرن 21 بالإنجليزية كأول عربي يتحصل على الشارة الذهبية. أيضا في هذا الأسبوع أنا محكم ومنسق وسفير في أسبوع العربي البرمجة حول الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة، منسقة حدث تويتر العرب، مدرب محترف تي مع المجتمع الفلسطيني، مؤشر عمران، تربويون من أجل التغيير، وأخيرا وليس آخرا مدرب معتمد كلاس بوينت عن تونس. اليوم ستكون معي الأوست معي جاسيا، هي من الفريق التنفيذي لمهارات القرن 21. هي أستاذ مدارس ابتدائية مميز، معلم خبير لدى مايكروسوفت 2020-2022، ماستر ترينر، ماستر تيتشر، مدرب معتمد لدى جمعية تونسية البدرة التربوية، تكنولوجيك سوهاج، الأهرام، ميكروسوفت فلسطين، التعليم يجمعنا، المبادرون نحو القمة، مجتمع فلسطين التعليمي، مبادرة شغف وعلم، فريق الرقي التكنولوجي، فريق بوصلة المستقبل، برايم 365، برايم فلسطين، ولدى الصالون الليبي للتعليم، سفير تعديد المنصات، بانسي، واكلة، تيفار، امباسادور اولمبيا، اقرا فاونديشن، عضو ومدرب ومحاضر محكم في الاسبوع العربي للبرمجه في دورته الاولى، متحصله مثلي على الجائزه، ايضا متحصله على لقب افضل معلم لسنه 2021 كما قلت من بين 55 على مستوى العالم، معلم معتمد لدى فليب جريد، ادمودو، نيلبورت، كامي، بوك كرياتور، ادوب ايديوكاتور، ماينكرافت، ثينك لينك، امباسادور تي4 دي جي سكيلز، جلوبال كوميونيتي ليدر، عضو في لجنة الإعداد اللوجستي في أكبر حدث في الوطن العربي الأسبوع العربي للبرمجة 2022، امباسادور جلوبال سكول أليانس، عضو بفريق جلوبال فراند، عضو وسفير ومنسق وطني ومدرب في الأسبوع العربي للبرمجة حول الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة، مدرب محترف مع المجتمع الفلسطيني ومؤشر عمران وتربويون من أجل التغيير، عضو بالطاقم الرقمية، متحصل على علامة الجودة الوطنية لمدة 2 سنين، مدرب معتمد لدى كلاس بوينت عن تونس، منسقة حدث تويتر العرب، سفيرة لدى العديد من الفرق والمبادرات، فريق استشاري التدريب، فريق تعليم يجمعنا، مبادرة نرتقي، ومؤسس وعضو في المكتب التنفيذي لفريق مهارات القرن 21 في نسخته العربية، وعضو في فريق التدريب البيئي السويدي. نمر الآن إلى ضيوفنا الكرام. معنا من فلسطين، وكالعادة فلسطين حاضرة بقوة معنا، الأستاذة فريال عامر شواورة، معلم التربية الإسلامية، مؤلفة وعضو في الفريق الوطني للخطوط العريضة في المنهاج الفلسطيني الجديد لجميع الصفوف للتدريب والتطوير الفلسطيني، وتم اعتماد الفريق من جمعية الأمم المتحدة للعلوم التقنية والتطبيقية. هناك الصوت جازية؟ نعم هيك جيد، واصل إذن. ومؤسسة فريق MTE-EPP ومدربة في عديد من الفرق التدريبية العربية، ومنظم برايم فلسطين، عضو المشروع الوطني للمدرب 2030 في اتحاد الخليج العربي، مدرب معتمد وعضو في اتحاد الخليج العربي، مدرب معتمد من المؤسسة العربية للعلاقات الدبلوماسية، مدرب في مؤسسة سفراء التطوير المهني، الدرجة العلمية إذا ماجستير دراسات إسلامية معاصرة جامعة القدس، ماجستير مصغر في التميز الإداري والمهارات القيادية، دكتوراه فخرية من منتدى الفياض وجمعية أرابيسك من جامعة أيوس أمريكية، دبلومة معتمدة من كلية كامبريدج بريطانيا، درجة زمالة معلم بريطاني، مهارات المعلم الرقمي 2030 من اتحاد الخليج العربي،
دبلومة مهارات المعلم الرقمي 2030 من اتحاد الخليج، معلم رقمي من مؤسسة سفراء التطوير المهني، معلم رقمي معلم خبير من كلية هيدلبرج للتعلم المفتوح بأمريكا، من شركة مايكروسوفت مي إذا إكسبير، سفيرة عديد المنصات العالمية وكالة بانسي كاوت وغيرها، معلم معتمد خبير، سفيرة من سفراء المجد جمعية المترجمين العرب، سفيرة في مهارات القرن ال21، متحصلة على عدة جوائز عالمية منها التأهل لجائزة أفضل معلم عربي، جائزة أفضل معلم منجز عالمي، الجائزة العالمية للإبداع الرقمي، الجائزة العالمية لأفضل مدرس، الجائزة الدولية 2021-2024 إيزا، جائزة مدرسة GTA، قائد عالمي، جائزة المرأة المبدعة، الميدالية الذهبية من أكاديمية التدريب العالمية. المبادرات لدي عديد المبادرات شاركت فيها، مبادرة العبادة سر السعادة، المانة أمانة، والتعلم رسالة، والغفران عبادة، بالقرآن نرتقي ونلتقي، سالنج وديتاج الوقار، التعلم بالحكايات، التعلم باللعب، التعلم النشط، المدرسة الافتراضية، التعلم الرقمي، بالهمة نصل القمة، خير الناس أنفعهم للناس، كن مثابرا فأنت تستحق، مبادرات التطبيقات الذكية مع أكاديمية برايم للتدريب منها المعلم الرقمي المحترف، شهر رمضان، الإدارة الاحترافية، المشاركة في عدة ملتقيات تربوية عالمية. يعني ترون ضيوفنا الكرام يعني قمة في كل شيء إن شاء الله. معنا الأستاذ فوزي محمد الحلواتي، ماجستير أصول تربية، مؤسس ومدرب فريق الاحتياجات التدريبية القرن 21 في عصر الرقمنة، مهارات القيادة لوكيل ومدير إدارة تعليمية المنصورة، التعلم عبر منصة إدمودو جوجل ميت، مهارات الكتابة الإدارية أكاديمية دمياط، تحقيق أهداف التعلم الجديد، مهارات التنمية البشرية، مهارات القيادة لمديري المدارس المنصورة، القيادات على الشؤون المالية والإدارية، إدارة الجمالية التعليمية، شهادة المؤتمر الدولي ومصطلحات تربوية جامعة دمياط، شهادة أساسيات التوجيه الفني أكاديمية دمياط. والأكيد يعني العديد من حضورنا يتابع أنشطة الأستاذ عبر فريق الاحتياجات التدريبية للقرن 21. إذا معنا من مصر كان الأستاذ محمد فوزي، معنا أيضا من كل الدول العربية. نرحب اليوم بالدكتور عبد الباسط محمد شكري السادي من الكويت، بكالوريوس تربية نوعية، معلم حاسب آلي عام بتقدير جيد جدا، دبلومة مهنية في تكنولوجيا التعليم العام، دبلومة خاصة في علم النفس التربوي عام، ماجستير ودكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف في التربية، تخصص علم نفس تربوي، معلم حاسوب بوزارة التربية بالكويت، معلم حاسوب مدرسة اللغات التجريبية بوزارة التربية والتعليم في عامي 2005-2006 التعليم المصرية، محاضر بكلية تربوية قسم تكنولوجيا، محاضر بكلية التربية الأساسية بالكويت، مدرب روبوت شبكات صيانة ECDL انتل، مدرب دولي معتمد، مدرب في معاهد خاصة في مرابج متعددة، مدرب عام على مختبرات اللغات، شهادة الرخصة الدولية للحاسوب مايكروسوفت اوفيس، تيوفيل، حاصل على شهادة الصيانة في الحاسوب، شهادة علوم الحاسوب من كلية العلوم جامعة الزقازيق يعني من مصر، حصل على الصيانة من وزارة التربية الماس للإحصاء التحليلي، SPPS دورة برنامج، شهادة التدريب المهني من إدارة التطوير، على دورة مختبرات اللغات، على دورة لغات البرمجة، دورة تصميم مواقع الويب، على دورة سميث واس. وترون كما قلت يعني النخبة تحضر معنا اليوم والحمد لله. من تونس إذا معنا الأستاذة ألفة بن حسين، أستاذة مميزة في اللغات الإنجليزية، عضو مدربة معتمدة لدى الجمعية التونسية للبدلات التربوية برئاسة الأستاذة وداد رزقي والكل يعرفها أظن، منذ 3 سنوات، مي إكسبير، معلم خبير معتمد لدى مايكروسوفت، مي ترينر، مدرب معتمد لدى واكلت، معلم معتمد في العديد من المنصات العالمية مثل كامي، إدمود وغيرها، متحصل على جوائز وطنية، مدرب الدورات أونلاين في اللغة الإنجليزية، وأنا أشكر لها يعني مساعدتنا في تنمية مهاراتنا في اللغة الإنجليزية، مدرب الدورات أونلاين في اللغة الإنجليزية، مدربة معتمدة في اللغة الإنجليزية لدى الجمعية التونسية للمبادرات التربوية، عضوة في اللجنة اللوجستية لأكبر حدث عربي هذه السنة الأسبوع العربي للبرمجة حول الذكاء الاصطناعي، وعضو ميسر في أسبوع البرمجة العربي، وستكون مترجمتنا إن شاء الله لهذه الحصة أيضا.
معنا أيضا من عمان الأستاذة أسيلة بنت ربيع الفزارية، معلم أول جغرافيا، معلم خبير مايكروسوفت، معلم معتمد مايكروسوفت، معلم زميل مايكروسوفت، معلم معتمد من ماينكرافت، نايبورد وكلاس باينت، دبلوم الممارسات المهنية للتربويين، عضوة في الجمعية العمانية لتقنية التعليم، قائد فريق مع نصنع الفرق في التعليم، عضوة في فريق الابتكارات التدريسية، مدربة في فريق الرقي التكنولوجي معنا أيضا، وشاركت في العديد من التقنيات داخل وخارج السلطنة، ولها جزيل الشكر طبعا على كل هذه المجهودات. طبعا معنا من الأردن وجزيل الشكر الأستاذة عبير العضو في مهارات القرن 21 في المجلس التأسيسي، الأستاذة نجاح العبيدي معلمة رياضيات في وزارة التربية والتعليم الأردنية، حاصل على دبلوم تأهيل تربوي من أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، عضو في برنامج التوأمة الإلكترونية، عضو في فريق مايكروسوفت الأردني، حاصل على لقب مي إكسبير، مي ترينر من مايكروسوفت، مشاركة في الأسبوع العربي للبرمجة بدورته الأولى والثانية. مرحبا. وختامها مسك. طبعا اليوم معنا الأستاذة ابتسام صالح برويز من ليبيا، إذا بكالوريوس علوم قسم علم حيوان جامعة بنغازي، متحصل على لقب معلم خبير معتمد من مايكروسوفت، مدرب ماستر معتمد من شركة مايكروسوفت العالمية، مدرب معتمد أيضا لدى سنة 2020 2021 2022، حاصل على جائزة ليبيا للإبداع والتميز في مجال التعليم والتدريب 2021، عضو محترف عالمي مقدم من معاهد المحترفين العالميين، مؤسسة مختصة في تقديم دورات تدريبية مجانية لتعزيز المهارات الشخصية والمهنية PGE، مدرب معتمد من جمعية مداد للقلم التعليمي عن بعد في تطبيق معامل افتراضية، شهادة الاحتراف الخاصة بالتعامل مع المعامل الافتراضية معتمدة من أكاديمية بيسرت الأمريكية الدولية، معلم معتمد من تيليكاو، معلم معتمد من ماينكرافت، معلم نيبورد، كلاس بوينت أيضا، متحصل على تقدير ممتاز من قبل مكتب التوجيه التربوي الأبيار 2018 19 و20، مدرب تقني معتمد من إدارة تقنية المعلومات والتوثيق، مدرب استراتيجية تعليم وطرائق التعلم النشط، عضو ومدرب في فريق اي بي ريتش كاتش EEM، معلم ومدرب الكتروني في البوابه الليبيه الالكترونيه، سفير منظمه الجسور للتطوير والتوعيه والبناء والتنميه، عضو مؤسس في مؤسسه الابيار الخيريه لكفاله الايتام، متحصل على رخصه دوليه لقياده الحاسوب. اذا قدمنا كل ضيوفنا الكرام، سعداء بتواجدهم جميعا معنا، ولنا الفخر طبعا في تقديم ضيوفنا الكرام. إذا نعود من جديد إلى حصتنا. كما قلت ستكون معنا الأستاذة ألفة بن حسين كمترجم لتدخلاتكم. نبدأ إذا السؤال الأول، وسنبدأ بالدكتور عبد الباسط لأنه ملتزم بعد قليل بمحاضرة مباشرة. إذا اسمحوا لي بأن أبدأ معه بالذات. إذا أستاذ دكتور عبد الباسط، مع بداية الكورونا، أثناء وبعد الكورونا، كيف كانت بالنسبة لك هذا التواصل مع مهارات القرن 21 على المستوى الشخصي والعملي؟ ونحاول أن نقدم باختصار هذا، والأستاذة ألفة ستحاول ترجمة ما ستقول. تفضل أستاذي، افتح المايك أستاذ دكتور عبد الباسط. الرحيم والصلاة والسلام على أفضل خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. تفضل. مرحبا. مرحبا بك جميع الموجودين في فريق مهارات القرن 21 رئاسة الدكتورة شيخ هداية وحب الضيوف. بنبدأ السؤال الأولاني. السؤال الأولاني، تقولي تجربة فعلا كانت تجربة ممتعة جدا، كانت صعبة على
معاها كانت استخدام التكنولوجيا مع تطبيق التطبيقات أو التطبيقات المتنوعة اللي تم طرحها من خلال المجتمع الدولي، انها طبعا كلاس بوينت، وفي كمان جوجل كلاس روم ومايك تيمز كوسيله من وسائل نقل المعلومه، سواء كانت صوتيه او خاصه بالصوت. فكانت تجربه مميزه جدا واستمتعت بيها، ومستمتع للطلاب وللمتدربين اثناء وبعد الجائحه. نعم، شكرا جزيلا. إذن الصوت واضح؟ نعم أستاذ، نعم، كان متقطع في البداية والآن أوضح، الصوت أوضح. نعم كده أوضح؟ وفي أي نعم. مشكلة تانية؟ نعم معاك. ده كانت الإجابة على السؤال الأولاني، التجربة التعليمية. طبعا عشان احنا متخصصين في مجال التكنولوجيا فمش فرقت معانا كتير، لأن أسباب جدا كنا بنلاقي إن احنا نستخدم المعلومات، سواء كان من خلال أو من خلال استخدام الوسائل ممكن كانت تفرق المعلم الآخرين. الصوت غير واضح. نعم، هناك إشكال في الصوت دكتور. بعد غير واضح بالمرة يعني. الصوت واضح؟ دكتور صوتك غير واضح. هناك رجع صدى، حاول غلق إن كانت هناك أداة أخرى، يعني حاسوب أو بورتابل مفتوح. أستاذ هدى كده الصوت واضح؟ الآن أوضح. نعم تفضل دكتور. نعم الآن بالنسبة أوضح. لمهارات القرن ال21، مهارات القرن ال21 أثناء كورونا بشكل مميز جدا. عفوا دكتور، يمكن أن تغلق الهاتف حتى تتواصل معنا أفضل. دكتور، إن كان بقربك هاتف اجعله صامتا حتى نتمكن من سماعك. الهاتف يشوش على صوتك. هل تسمعني دكتور؟ صوت أوكي. أغلق الهاتف الجوال حولك، يعني حاول أن الآن أفضل. نعم تفضل. طيب، بالنسبة لاستخدام مهاراتنا ال21 تم استخدامها أثناء جائحة كورونا، وكان الاعتماد فيها على التفكير الناقد ومشاريع مميزة خلق روح من التفاعل والإبداع. فده كان مشاكل مهمة جدا أثناء جائحة كورونا وما اوكي. الصوت واضح استاذ هدايا؟ نعم الاستاذه هاديه. نعم الان افضل. نعم بالنسبه للسؤال الثالث حضرتك بتتكلمي على نترجم اذا دكتور ثم نعود اليك. نحاول ترجمه ما قلته الان في دقيقه. اتفضل. استاذه ألفة، هل يمكن ترجمه؟ سأترجم اللي سمعته يعني تقريبا. يعني مرحبا دكتور عبد الباسط، تشرفنا. So Mr. Abdel Basit said that the 21st century skills he used during and after the pandemic
was an amazing experience for him, though it was a little bit difficult. In fact, using different web tools and ICT or technology, for example, he used the Teams as a way to meet his students due to the pandemic, the lockdown. In fact, they played for him an important role in transferring information for both students and teachers. The use of 21st century for him during the pandemic, of course, was through projects which for him boosted the competitive aspects, and allowed students to be more creative. This is what I hear. شكرا جزيلا ألفا. إذا ترون لدينا كل مرة مترجم يعني من الجمهورية التونسية، روعة الترجمة لحضور الأجانب معنا. شكرا جزيلا. إذا اليوم ألفا ستؤمن لنا الترجمة. عايشك يا ألفا، أحسنتي. نمر الآن إلى أصدقائنا ثم نعود إلى الدكتور. نتواصل إذا مع الأستاذة أسيلة. تفضلي أستاذة أسيلة، تجربتك التعليمية قبل وأثناء وبعد الكورونا باختصار. نعم تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا من جميع أقطار الوطن العربي ومن دول العالم أجمع. شكرا لكم الفريق مهارات القرن 21 على إتاحة هذه الفرصة، وأنا سعيدة جدا بتواجدي معكم. طبعا بالنسبة لتجربتي التعليمية قبل كورونا، طبعا التجربة كانت تعتمد اعتمادا كليا على الأنشطة في القاعة الصفية أو خارج القاعة الصفية، ولكن على نطاق محدود بالنسبة لخارج القاعة الصفية. كيف كان محدود؟ كان بس تجربتي بسيطة، لم يكن لدي دراية بالمنصات التعليمية، بس استفدت من قبل كورونا في الاستفادة من أحد المنصات، وكانت طبعا تجربة بسيطة جدا وهي منصة مايو. طبعا هذه المنصة كان في تفاعل ما بيني وما بين طالباتي خارج الدوام المدرسي، لكن في المدرسة كان في تفاعل كبير جدا. كنت أوظف بعض التطبيقات معتمدة على تطبيقات الهاتف الذكي، مثل تطبيقات تصميم الباركود أو قارئ الباركود QR. أيضا معتمدين على تصميم مثلا الشخصيات الكرتونية اللي كانت تحبب الطلاب في مواضيع الدرس، أو تعرض لهم مجموعة من الأسئلة والأنشطة التفاعلية، طبعا لكن على نطاق محدود جدا. نوظفنا بعض الألغاز معتمدين مثلا على الكلمات المتقاطعة، كلمة السر، الكلمة المفقودة، البحث عن الكنز، وكان في الأنشطة حركية، اعتماد كله على الأنشطة الحركية، يعني في تفاعل حركي في الصف ما بين الطلاب والمعلم والطلاب، وعندنا اللي هو النشاط الموجود معهم. مركزين طبعا اعتماد كلي على الأنشطة الورقية والأنشطة الحركية، مثل رمي الكرة، مثل البحث عن الكنز، مثل حبل الأفكار وغيرها من الاستراتيجيات. وأنا طبعا بطبيعتي أني أحب دائما التجديد في المواقف الصفية، يعني الموقف الصفي يكون في اليوم مثلا الأول مختلف عن اليوم الثاني، مختلف عن اليوم الثالث. نحاول قدر الإمكان أن نستفيد من تجارب الزملاء، وخصوصا عضوة في فريق الابتكارات التدريسية، وكثير ما نتبادل الأفكار فيما بيننا كمعلمات، وفي حدود طبعا سلطنة عمان. أيضا المدرسة الموجودة فيها طبعا ما شاء الله هي مدرسة تشجع على الابتكار، يعني والاستثمار الطاقات الطلابية، وأيضا استثمار طاقات المعلمين. وكان طبعا من ضمن الجوانب الإيجابية إن نحن كنا كمجتمع مدرسي نستفيد من تجارب بعضنا البعض، لكن في حدود مثل ما ذكرت النطاق المدرسي، وجزء بسيط اعتمادنا في السنوات الأخيرة قبل كورونا على بعض المنصات، مثل فقط اعتمدنا على منصة المايو. هذا طبعا قبل كورونا. بعد كورونا أو أثناء كورونا طبعا تجربتي كانت أيضا بسيطة، كون أن طلابي ما انتقلوا بالكامل مثل بقية الفصول الدراسية للأونلاين، كان تعليم مدمج يعني مباشر.
أيضا في المدرسة، ولكن كان المجموعة مقسمة إلى قسمين، بحيث أن الأسبوع الأول لمجموعة A والأسبوع الثاني مجموعة B. وكان في جهد كبير من المعلم في موضوع إعادة الدروس والأنشطة لمجموعتين في أسبوعين مختلفين. لكن مع التكنولوجيا راح نذكرها إن شاء الله بعد ذلك في النقطة الخاصة بالتكنولوجيا، كيف تغلبنا على هذه الجزئية المتعلقة اللي هو التعليم المدمج، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع استثمار الوقت مع تحقيق الأهداف التعليمية وإكساب الطلاب أهم المعارف والمعلومات المتعلقة بالمناهج الدراسية. طبعا بعد كورونا مع اللي طولت عليكم، طبعا التجربة كانت كبيرة جدا، والنقلة كانت يعني تعتبر قفزة قوية جدا بالنسبة لي وبالنسبة أيضا لجميع المعلمين الموجودين في سلطنة عمان. كل واحد كان يتنافس بحيث أنه يقدم الجديد لطلابه، وأيضا يتبادل هذه المعرفة مع بقية زملاء المعلمين. وطبعا عندنا هذه أكيد الجميع ملاحظينها ليس فقط في سلطنة عمان وإنما في جميع أقطار الوطن العربي. شكرا إذن. ويلكم إنجا، مرحبا، مبروك. نرحب شوية بضيوفنا عبر الفيسبوك وعبر البث المباشر على اليوتيوب. إذن مرحبا. أيضا نرحب بالأستاذة ولاء، نرحب بجميع ضيوفنا، الأستاذ فتحي الحداد، أستاذ عمار، أيضا أستاذ أمير، مرحبا، وداعم كبير ويعني لديه حصة الأسد في مساعدتي في الإعداد. أيضا له جزيل الشكر والتواصل مع أصدقائنا في الوطن العربي. إذا نرحب بأستاذ إسماعيل، نرحب بنور، بكل ضيوفنا الكرام، ونواصل مع ضيوفنا اللي أثوا معنا حصتنا اليوم. إذا نمر الآن إلى الأستاذ فوزي. نرحب بك أستاذ فوزي، وتفضل مرحبا بك معنا. كيف كانت تجربتك إذن تعليمية قبل، أثناء وبعد الكورونا؟ نعم. لو سمحت ترجمة ما قالته الأستاذة حسيدة. نعم ألفة، تفضلي. نعم، شكرا جزيلا. So, Sayda Asala, after welcoming everybody, she said that before the pandemic or the lockdown, she used it to have activities to deal with students inside most of the time inside, or sometimes outside the classroom. So most of the activities were in fact done in the classroom with her students. Her experience with the platforms or online education was not that excellent. It was a little bit limited to Mayo platform, using QR code applications, some mobile applications in fact. But most of the time she and her colleagues, of course we are talking about teachers, were using, in fact, were most of the time focusing on activities during the classroom. They were creative, they were innovative. They even, she, of course, Mrs. Asala and her colleagues tried to exchange experience and practices as the school in which she teaches encourages such innovation and creativity and collaboration between the teachers. After the pandemic, she, of course, found herself obliged to study online, so they and hybrid education. So they started to switch or to try to compromise between online education and between students who present sometimes in the school. So there were in fact huge efforts to succeed and to try to cope with what happened, the rupture that caused by the lockdown, due to the lockdown. So for her, of course, it is the coronavirus or the lockdown was in fact an opportunity to innovate and better collaborate with her colleagues to achieve success and to try to cope, as we said, between what happened to the students as they suffered from the lockdown and from staying at home and not going to school.
Thank you. شكرا جزيلا ألف على هذا المجهود. يعني ضيفتنا العزيزة هي ستقدم خبرتها ولكن أيضا تكفلت اليوم بالترجمة، وهذا هو التعامل بين كفريق. يعني كل ضيوفنا يمكن أن يكونوا معنا مترجمين يكونوا داعمين، وهكذا نتكتشف أيضا بقية مهارات ضيوفنا الكرام، يعني حيثما حلوا أبدعوا. نمر إذا إلى الأستاذ فوزي. تفضل أستاذ الكريم. أستاذ فوزي. أيوة أستاذة، تسمعيني الآن؟ نعم أسمعك جيدا أستاذي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. بنشكر أستاذة هادية لإتاحة الفرصة لهذا اللقاء الممتع الذي يضم نخبة مميزة من الوطن العربي الكبير، ونخبة أيضا من الأساتذة العالميين في عالمنا التكنولوجي، العالم المتطور، ونخبة لا يستهان بها، وخصوصا إنهم من أصحاب الخبرة المرموقة. تحية للجميع، وتحية لضيوفنا الكبار، وتحية لضيوف الموجودين مستمعين لهذا اللقاء. نبدأ بالسؤال الأول. التجربة قبل كورونا وبعد كورونا هنا ينقسم إلى شطرين. شطر تجربتك في كورونا قبل كورونا كمسؤول، وتجربتك بعد كورونا كمسؤول، وتجربتك وأنت غير مسؤول، وتجربتك وأنت مسؤول. التجربة لمسؤول عن مؤسسة تختلف عن عضو خارج المؤسسة. تجربتي كعضو داخل المؤسسة ومؤسسة تعليمية يحتم عليك أن تكون على قدر توصيل المعلومة بأي وسيلة كانت إلى التلاميذ، وخصوصا بعد كورونا. التجربة قبل كورونا هي الاجتهاد في ظل الإمكانيات المتاحة من تكنولوجيا متوفرة داخل المؤسسة التعليمية. كنا نستخدمها للتلاميذ، وخصوصا إن احنا في مناطق ريفية، فكنا نبذل جهد لتعريف التلاميذ بها. أما بعد كورونا وامتناع التلاميذ عن حضور المؤسسات التعليمية، كان لزاما عليك أن تستخدم جميع الوسائل المتاحة لتوصيل المعلومة والتعليمات أيضا إلى التلاميذ، من خلال أولا محتاج إلى مساعدين معك للتدريب التلاميذ، سواء كانوا معلمين أو طلاب. لابد أن تختار نخبة من التلاميذ أو من الطلاب ونخبة من المعلمين لمساعدتك في إنجاح هذا العمل وهذا الدمج التعليمي الذي طرأ حديثا. لا تنظر إلى المحبطين. هناك محبطين للعملية التعليمية ومحبطين للعملية التكنولوجية، لا تلتفت إليهم. شجع المعلمين وشجع التلاميذ، واختار نخبة منهم لمساعدتك في تدريب التلاميذ الآخرين على التكنولوجيا. استخدمنا الواتس، واستخدمنا أيضا التيمز كتوصيل للمعلومات وتبادل المعلومات. ثم بعد أن تمكنوا من ذلك بدأنا نعمل دروس تعليمية عبر التيمز، وبدأت العملية تتطور شيئا فشيئا. لا تهاب التكنولوجيا. الأمر قبل كورونا يختلف عن بعد كورونا. الكل كان يهاب التكنولوجيا.
يبتعد عن لوحة المفاتيح، لا يجرؤ أبدا أنه يغامر ويمسك لوحة المفاتيح ويشتغل عليها. كان يهرب منها. الآن وبعد كورونا الكل يتلمس لوحة المفاتيح ويختار البرامج المناسبة له، وحتى إنه وصل إنه يقوم بتصنيع برامج مساعدة لمساعدته في العملية التعليمية، وخصوصا استخدم الباوربوينت في الألعاب التعليمية ولجذب التلاميذ. ده كان موجز بسيط على قبل كورونا وبعد كورونا. الأمور تمشي بمشيئة الله ما شاء الله كما تعلمون وتعلم أستاذة هادية. لا نقبل أبدا أن نظل جامدين، لا نقبل أبدا أن نظل محبطين، لا نقبل أبدا أن الانكسار من أي أحد. كلما يعني أحبطنا الآخرين عدنا بإصرار وبكل عزيمة للتقدم، وكل ما كان يحبطنا الآخرين كان بالعكس، بدل أن يدفعنا للخلف كان يدفعنا للأمام بإصرار وعزيمة. تعلم ذلك أستاذة هادية. تقدمنا بمشيئة الله واستخدمنا التكنولوجيا، ولم نستخدم التكنولوجيا وحدها، بل كونا فريق تكنولوجي معتمد على خبرات المدربين. كل من لديه خبرة تعليمية، خبرة تكنولوجية، خبرة في مجال حتى ولو كان خارج التربية والتعليم، ولكنه علم استضفناه ليبث علمه عبر الفضائيات، عبر الإنترنت، عبر التيمز، هذا المنصة الجميلة الرائعة تم استخدامها داخل فريق الاحتياجات التدريبية للقرن ال21 في عصر الرقمنة، واستقطب عدد كبير من المدربين ومن المهتمين بنقل المعلومة إلى الآخرين. فمن هذا الموقع أدعوكم جميعا أن تكونوا ضيوف، ولكن لن أقولها ضيوف بل أقولها أصحاب مكان داخل فريق الاحتياجات التدريبية لتقديم خبراتكم داخل هذا الفريق، لنزداد بكم علما ويزداد بكم رواد فريق الاحتياجات التدريبية علما من خبراتكم جميعا. ننتقل إلى شكرا أستاذ. سنعود إلى الترجمة مع الأستاذة ألفة، ثم سنعود للأسئلة الموالية لتواجد ضيوف معنا من كل العالم تقريبا، لذلك نترجم باللغة الإنجليزية حتى يتسنى لضيوفنا الكرام متابعين من العالم من فهم ما يقدمه ضيوفنا الكرام، وهكذا نكون قد ساهمنا في نشر ما قمتم به في من أعمال تعليمية أثناء وقبل وبعد الكورونا. تفضلي ألفة باختصار يعني كالعادة. ألفة نعم، ولك جزيل الشكر. So Mr. Fawzi also, of course, after he welcomed everybody and thanks 21st SDG Skills to this invitation, he talked about his experience, which was in fact divided in two parts. Before the pandemic, three parts. Before the pandemic, during the pandemic, and now after the pandemic. As a responsible for a school, he considered that his occupation or his duty was really very important, since he is responsible for a school. So he is more responsible to transmit information to his students, both because he is responsible first for the school and he is also a teacher.
So during the pandemic, there was a necessity to transfer information to students. That's why it was a must to collaborate with fellow teachers to help training students and teachers too. So those teachers and students who were able to use technology were welcomed and encouraged to train their colleagues and to provide them with some knowledge. They, of course, used most of the time Teams as the platform, Microsoft Teams, as a tool to meet and to exchange information. So he said that before the coronavirus pandemic, most teachers were afraid of technology, but now things have changed, of course. Almost everybody uses technology, like he uses interactive lessons, uses PowerPoint to build interactive lessons, and uses many other technological, many tools and many applications. After the coronavirus, he and his colleagues, of course, he said, of course, this is what he said, he never accept now to give up trying to enhance the learning process. He said that they are always moving forward to using technology. They even started to train teachers who were eager to learn, to expand this knowledge of technology via different ways. And he always insists Teams as Microsoft Teams as the best platform he ever uses. At the end, Mr. Fawzi, he invited all of us, all of the teachers, all of the guests to follow him, to take part in his group. الاحتياجات الفكرية, this is the name of the group, I think. So he invited all the guests to become members and to share their knowledge with him as he built, of course, his own group, which I think is specialized in also transferring and expanding and to share their knowledge together with this in his group. احتياجات الفكرية. Thank you. شكرا جزيلا إذن ألفا على المجهود رائع جدا. إذن هناك نقاش أيضا. Please, that question there, it has to be Yes, Osh. Excuse me. Please let her respond to that question. There's a question. There's question that I place on the screen. Someone asks a question. Please let that be responded before we proceed. Yeah, what was the question, please? Where is it? مكتوب على الشاشة الآن ترينه. It's on the screen now. How were classes for children with special needs educated? Conducted. Thank you. Yes, السيدة أمرا مشيراجيك is asking, تسأل على الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف تم التعامل معهم أثناء الجائحة؟ لست أدري إن كان هناك من يدرس طلبة ذوي احتياجات خاصة هنا. I don't think Mrs. M. Shirajik, I asked them, I don't know whether there is any of the guests who teaches students with special needs. I just transferred your question to the guests. وعليكم السلام. إذا نمر الأستاذة نجاة تتحدث عن خبرتها في هذا المجال. نعم. لحظة هادية، من فضلك من المتكلم؟ الأستاذة؟ نجاح. الآن نجاح. طيب تفضل. إذا في جملة واحدة يمكن ترجمة ألفا. نعم.
Now, there is one guest, Mrs. Al-Badi, Mrs. Najah Al-Badi, said that in Jordan, there is a platform. There is a platform which is done by the government. It is for students who have problems with deaf students. In fact, students who use gestures, the language as who use gestures, and they can learn via this platform. I think. Yeah, is it that Najah? نعم شكرا جزيلا إيفان. In Jordan. This is in Jordan. اوكي ثانكس لوت. اذا نمر الان الى الاستاذه فريال. ايضا تجربتك التعليميه قبل واثناء الكورونا، وانتم في فلسطين لكم وضع خاص جدا، انا اعيدها دوما، الوضع في فلسطين مختلف، وانتم تقريبا يعني الكورونا كانت سباقه لديكم دوما بهذا الانقطاع الكهرباء، بالاشكالات، بالحرب، كان لابد من التواصل مع التلميذ قبل الكورونا باثناء وبعد الكورونا. يعني تفضلي استاذتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكركم على الدعوة. صراحة بما أني معلمة تربية إسلامية لازم أقدم ثانية. لا نتقاسم الشاشة فريال. نعم. تمام. أماني كنت محضرة بس ما بعرف الشاشة صارت عندي أسود. السبب؟ لا تكلمي، أنت موجودة وموجودة على الشاشة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وكل شيء واضح. نعم تمام. طبعا لازم أقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصل اللهم وسلم على المصطفى. أحييكم بما حيا به الله رسوله الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، أحييكم كل باسمه ولقبه تحية عطرة يطيب شذاها من لكل من نسق وشارك وعمل وحضر معنا هذا الملتقى الرائع، وكان خاصة أنه في أسبوع العيد، فكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم. أخص بالذكر الغالية على القلب الأخت هادية الرياحي من تونس الخضراء، التي ساهمت في تخصيص يوم عرض لمهارات القرن ال21 للتخصص للحن العرب من شرق، فأصبح مجموعة نعتز بها من شرق الوطن العربي إلى غربه. وأذكر أنها طلبت مني المشاركة قبل ذلك ولكن امتنعت، والسبب لعدم تمكني من المحادثة باللغة الإنجليزية، وعندما أصبح باللغة العربية أجلت الموضوع إلى بعد العيد. ويسرني أن أكون من ضمن هذه السلة الرائعة اليوم من مبدعي الدول العربية. وطبعا الشكر للدكتورة إيشل على اهتمامها بالمبدعين سواء عرب أو عالميين. وتحيتي ليس باسمي فحسب بل هي بكل من له صلة ومعرفة بفريق MTIEB للتدريب والتطوير الفلسطيني. تجربتي في التعليم قبل كورونا قد لا تكون في القرن ال21 بل هي ابتدأت من القرن ال20. فتجربتي بدأت في عام 1993 حيث أصبحت مديرة في روضة أطفال في القرية. تميزت في أعمالي في هذه الروضة. بناء على ذلك تم اختياري لأكون في العطلة الصيفية للمخيمات الصيفية، وهذا أعطاني كيفية لعمل الوسائل والأنشطة اللامنهجية في التعليم. بعد 12 عام من التدريس في الخاص ورياض الأطفال وكنت مديرة، انتقلت للعمل في المدارس الحكومية، وبذلك كان لي رصيد كبير من الخبرة والشهادات والدورات، واكتسبت هذه المعرفة في القرن ال20 مثل ما قلت لكم إن صح التعبير. عندما دخلت المدارس في القرن أول ما بدأت كان عام 2006، وشاركت لم تقتصر من أول عام، لم يقتصر عملي على الكتاب، بل كنت أشارك في العديد من المبادرات والمسابقات، وظهرت إنجازاتي. فقمت مثلا بمجلة الهمة الريفية. هاي مجلة كانت جميلة جدا، ويمكن أنا المعلمة الوحيدة التي قامت بهذا الجهد في فلسطين. أن قمت بعمل مجلة كانت عبارة عن 5 أعداد،
فيها الأنشطة التعليم حتى لا تذهب، وبالإضافة إلى مواعظ دينية. كذلك قمت ب3 أعداد في مجلة مبحث في التربية الإسلامية، وكان لي دور بارز فيه. تم اختياري بذلك إلى المناهج. المناهج كانت في المنهاج الجديد تركز على ماذا؟ على التعليم، الأنشطة اللامنهجية والأنشطة تدخل في التعليم، والاعتماد يكون على الطالب. فكان لي دور بارز في الأنشطة في هذه وجمع الوسائل في التعليم. كمان يعني أنا جمعت صراحة وعملت عرض مرتب، لكن راح أحاول بناء على الدكتورة اللي أنا كتبت الاختصار راح أختصر. في لما حصلت كورونا كان لابد من التواصل مع الطلبة. لم أكن صراحة أعرف الزوم ولا أعرف التيمز ولا غير، كنت أعرف الماسنجر والفيس. شكلت على طول مجموعة فيس باسم الطلبة، ومجموعة للأمهات حتى أتواصل مع الأمهات. وبدأت كل يوم عملت خطة وأشارك الطلبة في دروس كأنني موجودة معهم. ليست هذا فحسب، لقد قمت بشيء جميل تفردت به، وهو عمل إذاعة مدرسية كل يوم الصبح. فهاي موجودة على اليوتيوب لمن أحب أن يطلع عليها. فكانت شيء جميل إنه كيف آلية التواصل. كونه كان كورونا كان عندنا إشكالية إنه ما فيش طلاب يتخالطوا مع بعض، فكنت أتواصل مع الأسرة نفسها. مثلا عائلة سلهب تقوم أفراد العائلة نفسهم بعمل إذاعة صباحية، تقديم وقرآن ومثلا مسرحية، موعظ وهكذا. فكان شيء جميل للعمل بذلك. كذلك قمت بإعداد دروس ونشرتها للطلبة، كانت من إعدادي، وخاصة أنا كنت مبدعة على الباوربوينت. ننتقل بعد أن اكتسبت نوعا ما من المعرفة، وأصبحت بدأت بتشكيل فريق تدريب. بدأ صغيرا صراحة، وباسم معلمي التربية الإسلامية. بدأت كوني أنا مسؤولة عن معلمي تربية، مجموعة لمعلمي التربية الإسلامية على مستوى فلسطين. فبدأت فيه خاص بصورة صغيرة، ثم توسع الفريق ليصبح على مستوى الوطن العربي وباقي التخصصات. وخاصة أنا بعد ما أصبحت مدرب من شركة مايكروسوفت. بعد ذلك تجربة التدريب صراحة قلت صح بدأت صغيرة، لكن كان فيها شيء جميل، إنه أنا فيها تنظيم. وهذا التنظيم كان مثلا طريقة الدعوات، طريقة المبادرات. فكانت أول مبادرة قمت بها بدأنا اسم الفريق لمن يحضر معنا لأول مرة كان اسمه فريق مايكروسوفت منبر التربية الإسلامية في فلسطين. ثم تغير الاسم العام الماضي ليصبح فريق MTIEB للتدريب والتطوير الفلسطيني. هذا في هذا الميدان، في ميدان التدريب، قمت بعدة كان عندي صفحة للفريق، صفحة عامة، مجموعات واتس، مجموعة خاصة للمعلمات ماسنجر. كان في كمان مجموعة عندي اللي هي مجموعة الفيس اللي كان الإعلانات معظمها عليها. بدأت بمبادرات. المبادرات يمكن كثير كان في عندنا مبادرات، لكن هاي المبادرات كانت تحدد المجموعة اللي تشارك معنا. فكانت أول مبادرة اللي هي التعلم الرقمي في ظل الجائحة. انتقلنا بعدها، كانت حوالي 6 شهور، انتقلنا إلى مبادرة أخرى وهي مبادرة لما نصل القمة فلنستمر، كانت 100 يوم. انتقلنا بعدها إلى مبادرة خير الناس أنفعهم للناس، كن مثابرا فأنت تستحق. هذه المثابرة هذه المبادرة كانت من صيف عام 2021، وإن شاء الله ستستمر. كان قطعنا منها 3 مراحل: مرحلة الصيف ومرحلة الخريف ومرحلة الشتاء، وإن شاء الله بإذن الله سنواصل معكم في الأشهر القادمة. كمان كانت مبادرات خلال المبادرات، مثل مبادرة لتعليم الطلاب طلبة فلسطين للتطبيقات الذكية. كان عندي نعم، سنعود إلى هذا أستاذتي فريال في اعتمادك أو إدخالك التكنولوجيا في التعليم وفي التدريب. نحاول أن نعطي الأستاذة ألفا الترجمة. أستاذة، حاولي أن تعطينا يعني في دقائق قصيرة فقط. كما قلت، هو ليس إعادة لكل ما قالته، ولكن
الفكرة أن نوصل الفكرة إلى ضيوفنا الكرام من العالم الذين يتابعون ولا يفهمون العربية. طبعا نشكر كل ضيوفنا على اليوتيوب وعلى الشات فيسبوك. هناك عمل رائع يعني ترجمة من الإنجليزية للعربية، تدخلات أنيقة ورشيقة، وكم أنا سعيدة بالحضور داخل القاعة وبالحضور عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب. مرحبا بكم جميعا، وتحية خاصة للأستاذ محمد الذي يقوم بالتحدث بالعربية ثم يترجم ما يقوله بالإنجليزية. جزيل الشكر أستاذي. تفضلي أستاذة ألفا. So Mrs. Shuaura Feriel from Palestine, and welcome everybody from Palestine, of course. So she started talking about her experience as she started in 1993 working in a kindergarten. She was also later on invited to a summer camp, which opened the door wide to discover that she was really creative. So the creativity started from summer, I think. Then she started she became in 2006 working as a primary teacher, and she started taking part in different events and competitions. For example, she published the local magazine in her school. Then she started publishing in other national magazines. Later on, she was chosen to be part of a national committee to produce curriculum in Palestine, of course. And during the pandemic, now she started interacting with the parents, first of all, via Messenger, as it was the easiest way to gather students and their parents. Then she organized or she launched a school radio, and she invited a family each morning, a family who was invited to interact and to transfer information to the other students and the other families. Then she also started, as the pandemic continues, to produce interactive lessons using PowerPoint. She also created a local group with which expanded now, which became a whole national and an international group in which there are lots of teachers who took part. The group is called MIETV. It's TEV, I think. So she is still using Messenger and WhatsApp to publish her initiatives, since she is now she took part in different initiatives to enhance ICT and to try to train teachers and show them how to use ICT in their with their students. In 2021, she is now also making initiatives with the students. I think that she'll continue talking about her initiatives with students, her work with the students after the pandemic. Yes, you can continue, Mrs. Feriel. ثانك يو. شكرا جزيلا ألف على هذا المجهود المباشر. يعني الترجمة المباشرة والله تتطلب مجهود كبير، ولكن ثقتنا فيكم أساتذة الإنجليزية العرب مبدعات في كل مكان ومبدعين، أقصد الجميع يعني. شكرا إلى حق إسماعيل أيضا الترجمة أيضا على أشدها في الشات. شكرا جزيلا لكل ضيوفنا الكرام. نمر الآن إلى الأستاذة الأستاذة نجاح، نعم، ثم الأستاذة ألفا تتحدث عن تجربتها، ثم ابتسام، ونعود من جديد مع الدكتور عبد الباسط الذي يبدو أن الطلب عليه كثير في الشات، يقولون لم نستمع إلى صوته. كان هو أول متحدث وسيعود مباشرة بعد قليل للتحدث عن تجربته. تفضلي أستاذة نجاح، نعم، من الأردن. Please hold on. There's question that's on the screen. It has to be responded before we proceed, please. We'll be going. Yeah. Okay. Yes.
إذا ألفة اختصري لنا السؤال موجود على السؤال بحقي إسماعيل شريف. السؤال هو بصفة عامة كيف يستطيع الزملاء طبعا بعد الكورونا بعد البانديميك كيف يستطيعون أن يتغلبوا على المصاعب التي يشكو منها التلاميذ، خاصة مشاكل القلق. يعني التلاميذ بعد ما كانوا في اللوك داون أصبحوا كثيري القلق الكونفيوجن، معناها عدم التركيز أو قلة التركيز، خاصة من كثرة استعمال الوسائل يعني استعمال نعم التقنيات الحديثة، وكيف أيضا يمكننا التوفيق بين الدراسة عن بعد والدراسة في القسم، يعني في الفصل. نعم، هو تقريبا في الجملة قدم الإجابة بالإنجليزية. قولي لهم أن كل أستاذ حاول تقديم كيف كان التواصل مع تلاميذته، وأنه اعتمد على كل الوسائل لمواصلة البرنامج للتواصل مع تلاميذته لعدم الانقطاع الدراسي، وكل حسب تجربته طبعا. وأنت بصدد الترجمة كل مرة يتدخل أحد ضيوفنا، أنت تترجمي ذلك. نعم. So Mr. Iqbal, I think that every fellow teacher has got his own experience. Some teachers try to have differentiate, to make different activities, to try to be creative, to try to also to change their methods, to use different methods, different activities. So creativity. So students after the pandemic are no longer students before the pandemic. Yeah, that's right. Most of them are bored now. They cannot stay in the classroom for a long time. That's why teachers need to find solutions. Maybe need to try to especially use technology and use differentiated methods. Try to not to let them stay for stay on their desks for a long time. They need to find different activities to let them also to tackle to find I think that activities which are related to their everyday to their I mean to their to see their interests, how they are interested, to look the different interests, try to investigate into students and try to understand them. And it depends on students, on the environment, social and even economic. So the answer depends on where are students, where are they from, who are the students, the ages, and of course the experience of the teacher, whether they are new or old teachers, whether they can use technology, whether they are also. We need to be open to the other experience, to exchange information, to sit, to read a lot, and to be. In fact, we need to understand our environment, to understand what is happening nowadays. This is what I think. This is my own answer. شكرا جزيلا ألفة. Yes, every teacher has found himself in situation, and he was obliged to join his student at home. So they use many tools to join their student and to collaborate together by using many applications. So it was really a very good experience, and every teacher has his experience. It was different from one teacher to another, from one country to another country. So everyone tried to find a solution, and I think many teachers realized many success with their students in pandemic situation. It was really a good way to change our life, to change our method, our philosophy of education, and we have success to join our students. Thanks a lot for our teacher. I think that we have answer to this question. أشكر جزيل الشكر تواجد معنا الأستاذة ميرفت. أيضا إنجا تتابع
جدية. أود أن أشكر أستاذة وفاء عبد الغني، الأستاذ أكيد لي أيضا، الأستاذة شافي ناز، مرفت جلال، مرحبا. نعم، ناصرة زيدان، محمد مبروك أبو الخير، مرفت جلال كما قلت، ميس مرحبا أيضا، جميلة، نورة، سيف الله محمد، عمرة مرحبا، أمرة، سوداني فتحي أهلا وسهلا بك مرحبا. إذا نرحب بكل ضيوفنا الكرام، وشيرة ويلكم، خميساتية ويلكم تو. إذا في كل مرة نحاول نذكر بعض ضيوفنا الكرام. أعود إلى الأستاذة نجاح بسرعة. أستاذة نجاح، أيضا تجربتك التعليمية مع الكورونا باختصار. نعم تفضلي أستاذة نجاح. نعم. نجاح فقط لحظة واحدة. أستاذ حقي إسماعيل شريف مرحبا بك. نحن لسنا هنا لنجيب على أسئلة الحضور، نحن لدينا ضيوف وكل أستاذ حاضر معنا لدينا أسئلة توجيهية للأساتذة، لذلك لا وجود لأسئلة من الشات وإجابة عبر القاعة. في القاعة لدينا ضيوف كرام من الوطن العربي يتحدثون عن تجربتهم حول الكورونا، قبل الكورونا وبعد الكورونا والعملية التعليمية، ثم مهارات القرن 21 واستعمالها في العملية التعليمية، ثم كيفية إدماج هذه التكنولوجيا في التعليم. إذا أنا كمدير لهذا الفريق اخترت هذا التوجه مع فريقي بعد مناقشته مع السيدة أوش، ولا لسنا هنا لنجيب على كل أسئلة، فقط حضورنا الكرام لديهم أسئلة معدة سنجيب عنها. ومرحبا بك. تفضلي أستاذة نجاح.
حقي يمكنك حضور الحصص بالإنجليزية، وهناك حصص، هناك تدريبات ويمكن السؤال حولها. رجاء لا تعيق حضورنا، وأرجو أن تكون في مستوى التفاعل الإيجابي معنا رجاء، وشكرا جزيلا على تواصلك. تفضلي نجاح. أستاذة نجاح، ابدأي من أين ابتدأتِ العمل مع البلاتفورم اللي أنتِ بديتِ تستخدم فيها، يعني مع طالباتك؟ ماذا كان اسمها؟ نجاح، حاولي ترجمة ما قالته إذن ألفا. سنعود إلى الأستاذة نجاح. So Mrs. Najah, she thought that teaching, she linked in fact teaching strategies with everyday skills to create her own lessons. She thinks that to create that 21st century skills are very important. So she tried to find her own way to use it with her students. She in fact tried to learn to develop herself, so personal development. She worked a lot on it, and she tried to find her own way, something which is special to her and her students. Okay, so she used Google Classroom, Google Forms. She also tried all the time to meet the needs of her students, to attract them and make the learning process a fun experience. Could you continue, please, Mrs. Najah? So after the pandemic, Mrs. Najah continues to use different strategies. In fact, as with the hybrid learning nowadays, so still works in the classroom and outside the classroom. And the Ministry of Education in her country afforded lots of platforms, so she is using it as a way to continue the learning process at home. So she is no longer limited herself or her experience to the classroom. She is now using, continue to teach her students even outside the classroom, using different platforms like GeoGebra and GeoLearn as a mathematics teacher. So this is her experience. Thanks a lot, ألفا. إذا نمر الآن الأستاذة ابتسام من ليبيا، ثم نعود إلى الأستاذة ألفا لتترجم ما تقوله الأستاذة ابتسام، وتجيب أيضا هي على سؤالها، ولا جزيل الشكر على هذا الجهود المضاعف. شكرا صديقتي ألفا. السلام عليكم. تفضلي. مرحبا ابتسام. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله من اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. قبل كورونا يختلف بكثير عن بعد كورونا. أما عن تجربتي قبل كورونا، فكنت من عام 2014 استخدم في باوربوينت وجهاز العرض المرئي البروجيكتور، بحيث تكون جميع الدروس عندي مجهزة على الباور وعرضها لطالباتي على جهاز البروجيكتور. كذلك إدخال مقاطع الفيديو لجميع الدروس بصفتي معلمة علوم، وهذا أمر يجذب الطالبات في أنماط التعليم الثلاثة سواء كان حسي أو بصري أو حركي. كذلك استخدمت المصحح الآلي والمعامل الافتراضية والواقع المعزز
أثناء الدرس. أتت أزمة كورونا ونحن دائما نقول من رحم المحن تولد المنح. تم الإغلاق المدارس بشكل كامل في شهر مارس في العام 2020 إلى نهاية العام، وكنت أدرس الصف التاسع، يعني سيخوض الطلبة الامتحان على مستوى الدولة، بمعنى يجب علي إكمال المنهج. فكانت وسيلة الاتصال الوحيدة المتوفرة أمامي إحنا كدول عالم ثالث من بنية تحتية وظروف البلاد وانقطاع مثالي الكهرباء، لم أجد أمامي إلا مجموعات الواتساب. والفعل أنشأت مجموعة واتساب نجهز في الدروس ونحولها إلى مقاطع فيديو ونرسلها للطلبة. لم تقف فقط على مادة العلوم، بل شاركت معي معلمات اللغة الإنجليزية، معلمات رياضيات، والحمد لله الحمد لله يعني استطعنا إكمال المنهج بالكامل. وكذلك في نظام الدولة عندنا معتمد على طريقة التضليل، وكانت ما فيش فرصة أن نحن نعوض الطلبة على هذه الطريقة، فجهزت مقطع فيديو بسيط وقمت بوضعه على صفحة المدرسة، وكان لاقى مشاركة كبيرة جدا جدا، ممكن في أقل من ساعات وصل إلى 120 مشاركة من جميع مناطق ليبيا. وأصبح هذا الفيديو البسيط الموجود على قناتي مرجع للطلبة في كيفية طريقة التضليل. ثم من بعد ذلك رشحت من قبل لجنة التعليم عن بعد من الحكومة المؤقتة لتسجيل الدروس في الصف التاسع وبثها على قنوات الليبية، والفعل تم بثها على قنوات الليبية وكذلك على منصة وزارة التعليم. بعد ذلك رشحت من قبل الوزير لدورة إعداد مدرب تقني وتحصلت على هذا اللقب، وقمت باستخدام جميع أدوات المايكروسوفت وكيفية التعامل معها بشكل احترافي. قمت بتدريب معلماتي على تطبيق التيمز وإعطاهم حسابات وزارية. ممكن البعض يعرف أن دولتي لا يوجد فيها إلى الآن حساب موحد لطلبات. إن شاء الله يا رب يتحصلوا ونكون من الدول عندها منصات خاصة بها. بعد ذلك اتجهت للعمل في البوابة الليبية، وهي بوابة تشمل جميع طلبتنا من جميع أنحاء ليبيا. والحمد لله رغم في ذلك الوقت كان هناك انقسام سياسي وكان هناك انقطاع للكهرباء، ولكن الحمد لله بنخبة من معلمين ليبيا استطعنا عن طريق تطبيق التيمز في البوابة الليبية أن نكمل أو إكمال منهج العلوم. مش هي البوابة الليبية الأمانة من أولى ابتدائي إلى ثالثة ثانوي، يعني الطالب يتحصل على جميع المواد سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. واستخدمت العديد من المنصات من الفليبجريد، النيربود، الكاهود، البادلت، الباور بوينت المباشر، كلاس بوينت. كانت دروسنا ممكن تكون 3 أيام يوميا. كذلك استخدمت تطبيق الفورمز. أحد الفورمات كان دخل عليها حوالي 8000 طالب، كان فيها امتحان الشهادة الإعدادية بالكامل. كما كان الشرح يتخلله المعامل الافتراضية. كما رشحت لدورة إعداد مدرب مع منصة مثل يوسف ومنصة أفلاطون، وأنشأنا فريق إكسبرت يشهر ليبيا من أجل زيادة عدد متقدمين المعلم الخبير والقيام العديد من الدورات والتعرف على المنصات واستخدام أدوات الميكروسوفت. وأنا الآن من صناع المحتوى في البوابة الليبية بالتعاون مع المركز العام للتدريب وتطوير التعليم. إن شاء الله نحن في صدد تدريب أكثر من 1500 معلم ليبي كدفعة أولى على الرقمنة وبناء معلم رقمي احترافي معتبر العصر. شكرا. شكرا جزيلا. إذن ترون الوضع في ليبيا كان مثل الوضع في سوريا في فلسطين. وضع الحرب يجعل العملية التعليمية صعبة مقارنة ببقية الدول، وأيضا هناك بعض الدول لها امتيازات مثل ما رأينا مثلا بعض الحضور من الإمارات أو من الكويت لديهم في الفعل إمكانيات يعني تساعد المعلم أن يبدع أكثر من غيره. ورغم ذلك ورغم قساوة الظروف ورغم نقص الإمكانيات ورغم انقطاع النت ورغم المجهود الشخصي، أقول دوما تحية كبرى من أعماقي لكل أستاذ في الوطن العربي يجاهد وينقش في الصخر بمعدات بسيطة من خلال مجهوداته الشخصية بإنترنته الخاص بحاسوبه الخاص، ويجعل من تلامذته مبدعين ومتحصلين على جوائز عالمية. وأنا أعيد ما أقول بالفعل، وهنا يعني كل من يحضر معنا
يعرف إلى أي مدى كان لدينا مبدعين. بالفعل يعني الظروف غير عادية، والدول العربية لا تعطي الأهمية الكافية للتعليم، ومن أجل أن يكون التعليم عن بعد ناجح بالنسبة لنا نضحي بالمال، نضحي بالصحة، نضحي بالوقت وبالعائلة من أجل أن يكون تعليمنا أفضل. إذن أعطيك الكلمة ألفا. شكرا جزيلا. Mrs. Ibtisam from Libya talked about her experience before the pandemic during 2014. She said that she used it to create lessons using PowerPoint, using the overall head projector. She also used it to make videos, of course, because she is a biology teacher, so she needs these videos in her lessons for more clarification. She also uses the VR, virtual reality, and augmented AR, augmented reality, as a part to explain her lessons to her students. And during the pandemic, she faced lots of problems due to the what happened in Libya. We know that Libya, the war and electricity, sometimes there is no electricity, so there were lots of problems. Yet she did not give up, and she tried to overcome all these problems, and she succeeded. In fact, when the pandemic started and the lockdown, in fact, started on March 20th, 2020, she was obliged to find a solution to finish the program, because her students were supposed to take a national exam by the end of the year, and there were no schools. So she was obliged to find a solution as soon as possible, and she succeeded. She used WhatsApp as a way to keep in touch with her students, in which she always published video clips about the lessons, short video clips, to communicate with her students. And in fact, she succeeded to finish the program, and her students took the exam, and it was a success. Later on, she also made a video clip, and she launched it on her YouTube channel, and it was also a success. Then she was selected to broadcast lessons on the educational TV specialized on education, in which teachers come and broadcast some lessons. Then as a Microsoft expert, she also tried to explore the Microsoft tools and trained some fellow colleagues. Then she worked with a group of teachers on a national platform, which was launched by the Ministry of Education, which also she tried to co-op with the lockdown, and tried to many teachers, not just biology teachers, many other teachers from all over Libya were posting their video clips and different materials on this platform to help finish the program. She also used Google Forms. Then she also tried to explore different platforms and use them as a way to enhance the learning process, and therefore to encourage her colleagues and help her students finish the program, as we said, because of the national exams they were supposed to take. This is all. Now she creates her own tools for her own lessons. This is all. شكرا جزيلا ألفا على هذا المجهود، وأثمن طبعا كما قلت مجهودات كل ضيوفنا. ترون الشات الآن بالفعل كل أستاذ يتحدث عن تجربته، يعني من معنا داعم كالعادة، الكل يتحدث عن الصعوبات، عن ما يعانيه المعلم العربي في هذا الوطن من صعوبات، ومع ذلك يجاهد ويناضل من أجل أولا تكوين نفسه، ثانيا تمرير التكوين إلى تلامذته، وأن يحفز أصدقائه وزملائه في مدرسته وعبر الوطن عبر العالم، من أجل أن يكون مدرس أفضل، مدرس
خبير مدرس يعمل بأسلوب مختلف من أجل مصلحة التلميذ أولا وآخرا. نمر إليك أستاذة ألفة، كيف كانت تجربتك التعليمية أثناء وبعد وقبل الكورونا؟ وأنا أشكر لك جزيل الشكر مع جمعية تونسية البادرة التربوية، كنت درستينا الإنجليزية لأننا اكتشفنا كأساتذة لغات أخرى أجنبية لا نتمكن بسهولة من الالتحاق بالتطبيقات العالمية لأن أغلبها بالإنجليزية. فلك جزيل الشكر، أنا أشكرك على ما قدمت لنا أثناء الكورونا. تفضلي. هي في الأصل قبل أي تجربة هي مهنة التعليم هي مهنة صحيح شاقة، ولكن لا ينجح فيها إلا من كان يحبها. إذا كان أحببت التعليم، أحببته مش لأنه مهنة فقط، أحببته لأنه هو رسالة، وكنت تحب ديما توصل الرسالة متاعك كأحسن وجه بطريقة أوتوماتيكية. سوف تنجح في أنك تكون مجدد، لأنه هي مهنة التجديد بامتياز. مهنة التعليم هي مهنة تجديد. إذا لم تكن مجددا وإذا لم تكن تسعى دائما أنك تطور من نفسك، تقريبا الخمول أو أنك تكون ستابل، يعني ستاند باي، توقف في نفس يعني ما تزيدش تحاولش انك تجدد روحك باستمرار. فطبعا باش تكون معناها باش تفشل العمليه التربويه التعليميه، وبالتالي بطبيعه باش يولي فما هكا القلق نتاع تلامذتك، ويولي فما وتولي انت بيدك تعيد نفسك وفي الروتين، وبالتالي ما معناها زايد. اذا بالنسبه لتجربتي انا من قبل الكورونا كنت نحاول دائما بالموجود. طبعا ما كانش عندنا الامكانيه، لكن ما كانتش ياسر طريقه انك تدخل على استعمال التقنيات الحديثه. كانت نوعا ما ممكن انا باش نتحدث على اختصاصي في اللغه الانجليزيه، من حظنا لعله من حسن حظنا ان دائما يعني نواكب، حتى المفقدين او المشرفين اللي علينا دائما ما يجيونا بالجديد ويقولون واكبوا كل ما قاعد يصير في العالم، باعتبار انه كل شيء كما قلت انت موجود باللغه الانجليزيه. حاولوا واكبوا، حاولوا جدوا، حاولوا استعملوا التقنيات الحديثه، لكن ما كانش فما تركيز كبير. يعني كنت اذا حبيتوا تستعملوا فبها، ما حبيتوش هناك العديد من التقنيات باعتبارك موجود في القسم انك تنجم تستعمل العديد من الانشطه التفاعليه الحضوريه فيس تو فيس موجوده في القسم. المهم كونك تستعمل استراتيجيه او الطرق الحديثه في التعليم، الطرق الحواريه، الطرق يعني تجدد طريقتك انت. ابتدأ المشوار من قبل، يعني انا بديت من 2016 باكتشافي المايكروسوفت. بديت ندخل في المايكروسوفت وبديت ناخذ في شهايد من 2016. ثم في 2016 دخلنا في الايتوينينج في التوأمة الرقميه، باعتبار انه تونس تم قبولها في الاعوام هذيك. دخلنا في الايتوينينج، وكان الايتوينينج اللي هو عالم كبير برشا، وهو اللي فتح بصراحه، هو اللي فتح لنا انا شخصيا اذا باش نحكي على روحي، فتح لي المجال وعرفني انه فما عالم كبير ياسر، في عالم يعني افتراضي كبير ياسر تنجم تستغله في استعمال في انك تزيد تحفز تلامذتك. خاصه وانه كان لاحظنا شي حاجه، انه تلامذتنا ولاو هما بيدهم، خاصه انا كان لاحظتوش تسمع فيها سبا، خاصه كان لاحظنا انه هو تلامذه التكنولوجيا. يعني انت ما تنجمش تقعد تقري بطريقه القرن العشرين او القرن او بدايه القرن العشرين مع تلامذه طاروا بينا، طاروا اميال ضوئيه علينا. يلزمك اذا تحب انت تخلي درسك او تخلي نفسك استاذ نوعا ما تقدر انك تجلب تلامذتك، يلزمك تواكبهم، تواكب عصرك. دونك كي دخلنا للايتوينينج اونفا اخيرا لقينا انه فما حاجه تخلي التلامذه يخرجوا من الروتين نتاع ماشي يقرا ويروح. دخلنا في البروجي انترناسيونال، معناها دخلنا في المشاريع العالميه، تعرفنا على اساتذه من مختلف انحاء اوروبا وحتى شرق اسيا، يعني القراب لاوروبا. ثم بدينا نفهموا اللي فما موجودين منصات، موجودين ويب تولز نجموا نستعملوهم. ثم وصلناش بدينا يعني بداو التلامذه يخدموا مشاريع، يتعرفوا، يعني فما اجواء
فما حركيه وفما حاجه جديده، ما عادش اكل الجمود والخمول، امشي احفظ وعاود عدي امتحان وروح. ثم بعد ذلك وصلنا للعام 2000 وبالطبيعه بدينا مع المايكروسوفت في نفس الوقت نمشيو بنفس الطريقه، وبدينا مع مايكروسوفت 2018 19 بدينا من الاماي اكسبير خبير، نستعملوا لي ويب تولز اللي توفرهم لنا المايكروسوفت، نستعملوا كل الحاجات اللي زاد المشاريع التوأمه الرقميه توفرهم. تعرفنا على بطبيعه الباوربوينت والحاجات هذيك حاجات بطبيعتنا نعرفوها من قبل. تعرفنا على جوجل سلايد، تعرفنا على الادمودو، تعرفنا على كيفاش نجموا نخدموا باغ اكزومبل الجيميفيكيشن، كيفاش تنجم تدخلهم في الالعاب نتاعك. بدينا نتعرفوا على برشا حاجات كهوت باغ اكزومبل، كيفاش نجم تعمل الالعاب يعني تنجم تعمل ايفالويشن، كيفاش تجي انت تقيم مكتسبات التلميذ بطريقه جديده اللي هي طريقه الالعاب الكهوت مثلا، كيفاش تدخلها. بدينا نتعرفوا على كيفاش نعملوا في البادلتس باش تزيد تشوف مشاريعك اذا كان عندك مشاريع باش تعطيهم على يعني على طول الترم والا حتى هوم ورك باش تخدموا. ثم بدينا دخلنا في البانديميك في مارس وقت اللي وقفت وتسكر كل شيء. وقتها ظهرت باعتبار احنا اصدقاء من قبل، كنا جروب كامل اصدقاء، مدام وداد وسماح وبرشا يمكن تعرفهم مدام هاديه، وجاتني استدعاء هيا شقاولك باش نعملوا الانيشياتيف المبادره من دار قري صغاري. تلامذتنا خرجوا قعدوا في الدار، عندنا امتحانات وطنيه، عندنا التزامات، اي شنو باش نعملوا؟ اذا كان فجاه توفى الكورونا، تنتهي الكورونا في شهر او في شهرين، كيفاش باش تخلط انت تلامذتك خاصه اللي قريوا الاعوام النهائيه سنوات التاسعه ولا سنوات البكالوريا؟ انت شنو باش تعمل تو؟ انت في الدار، تلامذتك في الدار، الدوله ما هيش مهيئه نفسها، الوزاره الحاجات كيف هكا، شنو نعملوا؟ فكانت المبادره نتاع مدام وداد واللي بداوا وقتها 12 ولا 13 زميل، بدينا من دار قري صغاري وبدينا نعملوا في تكوينات على تيمز، مايكروسوفت تيمز، اللي عندهم الاماي اكسبير، المعلمين الخبراء وقتها الموجودين اللي نعرفوا بعضنا، حاولنا مع بعضنا نخدموا مع بعضنا وبدينا التدريبات. بدات التدريبات بدات تخدم حتى اللي وصلنا حتى شيء تقريبا بدايه ماي، دخلوا معنا زملاء جدد، كملنا البروجرام. تو شنو نقعدوا قاعدين؟ لا، ما نقعدوش قاعدين، لانه البانديميك في الفتره هذيك بدات تاثر سلبا على نفسيه العباد، سلبا على نفسيه الصغار، ما نجموش يخرجوا من الدار. شنو الحل؟ الحل انه احنا نعوضوهم، نحاولوا نعوضوهم. وبدات المبادرات بكل مره يعملوا مسابقه في المواطنه باستعمال بطبيعه كل ما هو موجود، مثلا نستعمل الماينكرافت، سكراتش، تدريبات للي ما يعرفش يعلموه، بعد تنتهي بمسابقه، تنتهي بجوائز. وبعد ولات فيها كما قالت مدام هاديه صديقتي هاديه، ولينا نعملوا في دورات اونلاين انجليزيه، ثم للكبار للزملاء، وحتى بعد دخلنا في استعمال الاس دي جي، اهداف التنميه المستدامه، استعملناهم زاده باللغه الانجليزيه مع صغارنا، مع تلامذه من 12 سنه حتى ل 17 سنه. بدينا عملنا زاده علمناهم شويه، وعملنا لهم كي المشروع يعني تكوين ينتهي بمسابقه بالانجليزيه في الشعر، في وكله بطبيعه كله باستعمال الاس دي جي. ثم تواصلت، ثم بدات تكبر المبادره، ولينا كونا زملاء اماي اكسبير، وبدينا نخدموا على طول حتى شي سبتمبر في 2020. من بعد تحلت تونس، ما وصلتش في الغلق، نحن رجعنا نقراو عمناول، ما غلقناش برشا، لكن طورت المبادره هذه، ولات مدام وداد طورتها الاستاذه وداد الرزقي، ولات جمعيه كامله اللي هي تسميت توا جمعيه المبادرات، الجمعيه التونسيه للمبادرات التربويه، وهي حتى مني كانت من دار قري صغاري انفتحت على العالم العربي، وبدات هي اول مبادره عربيه تلم الزملاء الكل، وكونا وقتها برشا، كونا زملاء، كونا تلامذه، وعدينا البريود هذيك الكل سافا معناها والحمد لله. بالنسبه لكي رجعنا نقراو في الاقسام، بالطبيعه تلامذه ما رجعوش كما قبل، تلامذه رجعوا نوعا ما خايفين، نوعا ما فاقدين الثقه في رواحهم. دونك شنو كان الحل؟ الحل انه نواصلوا في نفس الطريقه،
قعدنا نواصلوا ساعة نعملوا لهم مسابقات، نعاودوا نكونوهم. غير انه احنا بطبيعتنا كيما عملنا الاسبوع العربي للبرمجه في النسخه الاولى في الزخرفه، عملنا لهم تكوينات اونلاين، تكوينات في الاقسام، انا رجعنا نقرا. يعني وليت انك تمشي تقرا مش مجرد انك تحضر حضور كما قبل. صحيح قعدنا نعملوا النوادي وكل شيء، لكن ما رجعتش بصوره كبيره. التلامذه رجعوا متعطشين لحاجه اخرى، يعني متعطشين للتجديد. التجديد هو اللي لازم تعطشين انهم الادوات اللي عندهم والانترنت اللي عندها يلزم الاستعمال نتاعها، لانهم سيء. مش ممكن انك تحرم توا تلميذ وتقول له ما عادش تستعمل الهاتف نتاعك، ما عادش تقعد قدام الانترنت لساعات طويله. لا، توا يلزمك تلقى البديل انك استعمله حتى في القسم. لكن انا نقول لك كيفاش تستعمله. انا نوظف استعمال التقنيات الحديثه في درسي، ونخليك حتى كيف تروح للدار متعطش انك تستعمل الهاتف نتاعك، تستعمل حاسوبك، لكن باش تعمل به حاجه مفيده. وبصراحه الطريقه هذيك نجحت. يعني انا لقيت اللي تلامذتي في اللغه تحسنوا، لانه اغلبيه المشاكل حتى ولو موجهين باللغه العربيه فإن نحاولوا كيفاش نعم نحاول الترجمة أيضا إنسان عفوا نعم حاول زيد الحضور الأجنبي يطالب بفهم ما نقوله، ولكن نحن نقول راهو هذا فريق عربي اخترنا احنا. هو فما فريق بالانجليزيه يوم الخميس ويوم الجمعه السبت، وهناك فريق باللغه الكرواتيه يوم الثلاثاء، ونحن اخترنا هذا الاسم بالعربيه باش نسمحوا كما قالت الاستاذه فريال للاساتذه العرب بالتكلم باللغه العربيه فقط، نترجم في دقائق احتراما لضيوفنا الكرام. ولكن لا يمكن باهي الانفتاح يا هاديه، باهي الانفتاح، بالعكس هذا دليل على نجاحكم كفريق عربي في استقطاب الزملاء من جميع انحاء العالم. يعني كان ما جيتوش تعملوا في حاجات مهمه ما يجيوش. نعم احتراما لحضورهم ولانه فريق عالمي. نعم جازم. هادي الاستاذ عبد الباسط يطلب، لانه قال سأغادر بعد قليل. نعم فقط تترجم بسرعه ألفة ونعود بالفعل الى الاستاذ عبد الباسط. نعم. So I think that classes before the pandemic are no longer classes nowadays, and students before the pandemic are no longer students after the pandemic. That's why every teacher has to try to understand what is happening. Using ICT or using web tools for me has become a very important way to enhance or to boost the learning process. Because students are becoming more and more attached to technology. They can no longer get rid of using their mobile phones, even in the classroom. And if you try to prevent the use of technology or of mobile phones in the classroom, maybe this won't be a good solution. So you need to leave them use it, but use it in the lesson. So I think that projects is a good solution for students. I think that trying to understand what is happening, trying to understand to understand the students' needs nowadays is very important, more than trying to prevent them from doing everything. So for me, I think that using the different platforms, e-twinning, for example, projects is a very good solution to keep your students in, first of all, and also to make or to transform the learning process to a fun, to something which makes students really eager to work and to encourage them. E-twinning, I encourage every teacher to take part in e-twinning. It's a very, very valuable experience for both for teachers and for students. Also to take part in some, for example, to Microsoft community, also to be a member of Microsoft community will open the door in front of you to better introduce some new tools to your students. For example, especially
Minecraft. You can use Minecraft. Most of the students, most of the teenagers are fond of this game. You can use it in the classroom. You can create competitions. You can take part in different competitions made by Microsoft. So for me, I think that to succeed, you need to switch from just being surrounded by the classroom, the walls of the classroom. Try to be open to other experience. Try to develop yourself as a teacher. Try to experience new methods, new strategies, and most important thing, understand the needs of your students. This will be the key for success. And I think, yeah, it's fruitful and it is very good. This is what I think. شكرا جزيلا. إذا أستاذة ألفا، بنحاول باختصار يعني نتحدثوا في أسئلتنا القادمة، لأن فعلا هي تجربتكم رائعة وجميلة والكل يريد أن يتحدث بإثناب، ولكن لنحترم بعض الوقت حتى نتمكن جميعا من التحدث. نمر إلى السؤال الموالي. إذا خبراتك في مجال إدماج تكنولوجيا في التعليم أستاذ دكتورنا عبد الباسط، إذا تفضل. تفضل دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح أول شيء؟ نعم واضح جدا هذه المرة. تفضل أستاذي. الصوت واضح؟ نعم واضح أستاذ. نعم واضح. أحب أول شيء أشكر الجميع والمتواجدين معنا في السيشن. بالنسبة لإجابة السؤال الأولاني، اللي كان خاص تجربتي التعليمية قبل كورونا ومع كورونا وبعد كورونا. كنت قد أجبت دكتور على هذا السؤال. السؤال الآن إدماجك يعني قبل كورونا كان بيعتمد على تسجيل الدروس وعرضها على قناة اليوتيوب، وكمان تدريب. أنا هعملها في اختصار أستاذة هادية. تفضل أستاذي. نعم دكتور. بالإضافة إلى تدريب المعلمين والمعلمات على استخدام التكنولوجيا أثناء فترة الكورونا، سواء كانت من خلال منصات التواصل اللي هي مايكروسوفت تيمز وزوم وجوجل كلاس روم، بالإضافة إلى تدريب المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على كيفية استخدام الأنشطة التفاعلية، سواء كانت كهوت أو غيرها، وتدريب المعلمين على كيفية استخدام الباوربوينت والإبداع فيه، وعمل أنشطة تفاعلية باستخدام الأداة الرائعة جوجل كلاس روم. الأداة الرائعة طبعا عندنا عارفينها ولا لا؟ كلاس بوينت. نعم. طبعا كلاس بوينت هي كانت أداة استخدمناها داخل الباوربوينت وأبدعنا فيها. وفي النهاية طبعا استخدمنا عملية التقويم وعملنا عملية تدريب للمعلمين على كيفية تقييم الطلاب والحصول على الدرجات النهائية. بعد الكورونا طبعا استمرينا في تدريب المعلمين على الأنشطة التفاعلية لكي يقومون باستخدامها مع الطلاب، واستخدام الواقع المعزز مع الطلاب داخل الفصول الدراسية. أما بالنسبة للسؤال الثاني، وإيه هي مهارات القرن ال21 اللي تم استخدامها داخل المنصات، اعتمدنا على التفكير الإبداعي والتعاون والتواصل، اللي كان من أهم الأشياء اللي بتطلع ما هو بداخل الطلاب داخل الفصول الدراسية.
وطبعا الطلاب أبدعوا في الجانب ده بمجموعة من المشاريع المتميزة في مجال التقنية أو مجال الحاسب الآلي. بالإضافة لاستخدام العصف الذهني اللي كان هدف أساسي إن إحنا نوصل لمعلومة مميزة من الطلاب. أما بالنسبة لآخر سؤال أو الإجابة على آخر سؤال، دمج التكنولوجيا في التعليم. إحنا مستمرين حاليا في دمج التكنولوجيا في التعليم باستخدام أحدث الوسائل وأحدث التطبيقات المتوفرة على المستوى العالمي من خلال مبادرة طور نفسك المعلم الفعال. نعم. لشرح كل ما هو جديد سواء كان في التحول الرقمي وكل ما هو جديد داخل منصة أو داخل مايكروسوفت، واستخدام ال AI أو ال Artificial Intelligence داخل التطبيقات مايكروسوفت. كل ده بيتم إعداده بشكل مستمر مع أعضاء الفريق، ومع استضافة طبعا مجموعة من القامات المتميزة داخل مجتمعنا واللي حضراتكم منضمين ليه، وده شيء يسعدني جدا تواجد قامات زيكم داخل مبادرة طور نفسك المعلم الفعال. ويشرفني انضمام جميع المتواجدين حاليا داخل السيشن للمبادرة. كلنا نعمل من أجل تعليم أفضل داخل مجتمعنا العربي. نعم. في النهاية بشكر كل القائمين على سيشن اليوم، كان مميز وممتع. وبشكر جميع المتواجدين حاليا من المتحدثين من جميع دول العالم ووطننا العربي المميز. أبدعتم وشكرا لكم، وآسف جدا على الإطالة، وألقاكم إن شاء الله في مرحبا بكم جميعا بإذن الله مع مهارات القرن 21. شكرا لك أستاذة هادية، شكرا لك أستاذة جازية، كان عرض مميز، وشكرا للأساتذة الأفاضل. شكرا جزيلا لك أستاذ ودكتورنا عبد الباسط، حللت آن وزلت سالا يعني، وكلنا فخر بكم فردا فردا كما تقول لنا خليفة من فلسطين، كل باسمه ولقبه. نحن هنا لتمكين خبرائنا العرب، أساتذتنا العرب، أصحاب المبادرات، أصحاب الفرق. نحن بصدد عرض هذه الأعمال الرائعة من أجل تشجيع كل من دخل معنا الآن على الشات يقول كنت أظنه لقاء عابر، ولكني بالفعل اكتشفت خبرات، اكتشفت مهارات، اكتشفت فرق. إذا هذا هو الهدف. نجحنا في أن نأخذ اهتمام أصدقائنا عبر الشات ونشجعهم على التواصل معنا والعمل الثنائي والعمل التشاركي من أجل معلم مبدع عربيا وعالميا، لما لا. شكرا جزيلا. تفضلي ألفة في جملة أو جملتين لنمر بسرعة. الوقت من ذهب بسرعة، الوقت يمر بسرعة كبيرة مع هذه الحصة. نعم، شكرا دكتور. Mr. Saadi Abdul Basit, so he said that before the pandemic, he used it to record sessions and do some train some teachers using, of course, Microsoft Teams, Zoom, Google Class. He also trained students and parents on how to use some web tools, some interactive web tools like Kahoot, for example, and also how to create some materials on PowerPoint and Google Classroom. He also trained some fellow teachers on how to evaluate students' acquisitions, of course.
how to evaluate their acquisitions, and the way they can use IT, information technology, of course, tools, these web tools and platforms to evaluate the acquisitions. After the pandemic, they continued, of course, training teachers on how to use and to create interactive materials to help them deal with the new needs after the pandemic of their students, of their students, all the colleagues. And also he trained them on using the virtual reality. They focused also on creativity and critical thinking students, that in order to through projects, they created lots of projects which help students to be creative and to use critical thinking. Brainstorming was one of the tools used by Mr. Abdel Basit to get information and to be sure that students acquire information in a good way. They also integrate the IT and education through the initiative of the group طور نفسك المعلم الفعال, and in this group they try to train teachers on how to use whatever new in Microsoft in the Microsoft platform. They also train them on how to use the artificial intelligence and how to become experts in these tools. He also invited us, all of us, everyone who is present today in this session, to be members of the group, this initiative, طور نفسك المعلم الفعال, and to become members with him, and they to train or to get trained if they need any help. He can help you. That's all. Thank you very much. شكرا جزيلا إذا للدكتور عبد الباسط، شكرا ألف على هذا المجهود المضاف. نمر إلى الأستاذة أسيلة. نفس الشيء، مهارات القرن 21 المستعملة في العملية التعليمية وكيفية إدماجها في هذه إدماجها في التعليم. وشكرا. مساء الخير مجددا للجميع. شكرا أستاذة هادية، شكرا للجميع. أتمنى الصوت يكون واضح. نعم واضح. وأرجو أن نختصر بعض الوقت حتى نسمع الجميع بالتحدث. نعم شكرا بإذن الله تعالى. طبعا بالنسبة لمهارات القرن 21، طبعا وظفت قبل كورونا وأثناء كورونا وبعد كورونا أغلب مهارات القرن 21، لكن مع اختلاف طريقة التوظيف. فتحدثت سابقا عن قبل كورونا بإسهاب كيف كان التوظيف في القاعة الصفية، ولكن أثناء كورونا كان مثل ما ذكرت أيضا كان التعليم المدمج، ولكن لا يمنع من توظيف أيضا المنصات التعليمية في التواصل مع الطلاب كمنصة كلاس روم، تيمز. أيضا استخدمت في التواصل بعض المنصات الخاصة مثل نون أكاديمي مع طالباتي. كان طبعا نركز بعض الاستراتيجيات اللي كانت توظف في القاعة الصفية أصبحت توظف باستخدام التطبيقات عن بعد، مثل البادلت بالنسبة لفكرة استراتيجية العصف الذهني. أيضا توزيع الطالبات كمجموعات بالنسبة للعمل التعاوني سواء في كلاس روم اللي هي طبعا المنصة التعليمية التي طبعا كانت مقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، لكن كنت أستخدم أيضا في نفس الوقت تيمز، وكنت أدمج تقنية جميع التطبيقات كنت أضيفها كإضافات في مايكروسوفت تيمز وتعرض عندنا تلقائي، بحيث أن جزء من الطالبات أو مجموعة الطالبات في الأسبوع الأول مع الطالبات في الأسبوع الثاني في نفس الفترة زمنية للتغلب على مشكلة الوقت، وأيضا من أجل إكساب الطالبات أكبر قدر من المهارات والمعلومات والمعرفة الموجودة في المناهج الدراسية، بحيث ما يؤثر ذلك على مستواهم التحصيلي في الاختبارات النهائية. وخصوصا الاختبار كان معانا بالنسبة للصف الثاني عشر اللي هو الصف الثانوي، بالنسبة لأغلب الدول العربية هي اختبارات وزارية. فكنت طبعا عندنا أدمج الطالبات الموجودين في المنزل في نفس توقيت الحصة عن طريق مايكروسوفت تيمز،
وكان عندي التفاعل عن طريق التطبيقات المتعارف، مثل عندنا تطبيق بلوكيت أو الكاهوت، أو عندنا النيربود أو غيرها من التطبيقات، عن طريق توفير أيبادات للطالبات المتواجدات في القاعة الصفية، والطالبات طبعا الموجودين في البيت يستخدموا أجهزتهم الخاصة. طبعا عندنا النشاط التعاوني أيضا مثل ما قلنا وجدنا له حل من خلال تقسيم الطالبات إلى مجموعات بحيث ينجزوا العمل عن بعد، ويتم إضافته بعد ذلك في المنصة التعليمية سواء في تيمز أو كلاس روم. أيضا اللي هو طبعا عندنا استخدمنا بالنسبة للتفكير الناقد وحل المشكلات من خلال الأسئلة التي تثير تفكير الطالبات، وأيضا مواقف من البيئة المحلية، وكذلك ربط الطالب بالأحداث الجارية. وكل هذا طبعا من أجل إثارة اللي هو دفعية الطالبات نحو التعلم. استخدمنا أيضا مؤخرا أثناء كورونا بعد كورونا اللي هو الماينكرافت، وكان طبعا طريقة هائلة بالنسبة للعب، وأيضا إطلاق للطالبات للتفكير في قضية ما متعلقة بالمادة الدراسية وحلها بطريقة إبداعية. هذا طبعا باختصار شديد جدا، وطبعا بالإضافة إلى دورنا في نقل المعرفة عن طريق اللي هو فريق على مايكروسوفت تيمز للإنماء المهني لتطوير المعلمين اللي أطلقناه طبعا مع جائحة كورونا، ولا نزال مستمرين حتى الآن في تقديم كل ما هو جديد في مجال عندنا العملية التعليمية، سواء كان كتعليم مباشر أو بالنسبة لدمج التقنية عن طريق الفصول الافتراضية اللي هو مايكروسوفت تيمز أو كلاس روم. شكرا أستاذة هادية، وهذا طبعا باختصار شديد أكون قد اختصرت كثيرا احتراما للوقت. مشكلة الوقت. نعم ألفا، إذا في جملة وجملتين فقط لنمر إلى البقية. الوقت يسرع بطريقة مهولة طبعا. تفضلي. So Mrs. Asila said that she integrated the I tool, information technology tools in education, especially Google Classroom, Teams. There are also private platforms like Noon Academy. She also uses Padlet as a collaborative tool, which helps her students to work while they are at home, even continue collaborating and working together. Microsoft Teams for her is the best because it allows them also it facilitates the learning process and the acquisition of maximum information. It also helps to prepare the students for the national exams. There are also other tools they use, like Black Cat tools and platforms, Nearcode. And the students are also now encouraged to use these, to use IT during the classroom as well, inside and outside the classroom. Inside the classroom, there are iPads which are afforded by the school to work on, but at home they can work on their own personal computers or mobile phones. Students also are encouraged to critically think, the 21st century skills like critical thinking, for example, finding solution to their own real world problems related to what is happening around them, creativity. So all the 21st century skills are encouraged. And of course, how to enhance them, it is through Microsoft Teams and through also the initiative created by Mrs. Created by her, which is Microsoft Teams لتطوير المعلمين. It is also an initiative in which she takes part, and she tried also to train the teachers and students on how to use ICT to enhance the learning process. شكرا. إذا نمر نفس السؤال: ما هي مهارات القرن 21 التي استعملتها في العملية التعليمية، وكيفية إدماج هذه التكنولوجيا في التعليم؟ مع الأستاذ فوزي. تفضل أستاذ الكريم، افتح المايك وتفضل.
تفضل أستاذ فوزي، افتح المايك. المايك مغلق أستاذ فوزي، لا نسمعك. المايك مغلق. رجع فتح المايك أستاذ فوزي. أستاذ فوزي افتح المايك لو سمحت. أستاذ فوزي، هل بالإمكان إنه the host يفتح هو المايك؟ أحاول ولكن لا يفتح، هو أغلق المايك. أستاذ فوزي لا نسمعك، حاول فتح المايك. أستاذ فوزي، يبدو عنده مشكلة. افتح المايك. افتح المايك أستاذ فوزي. أستاذ فوزي المايك مغلق، الميكروفون مغلق. أستاذ فوزي افتح المايك. يبدو عنده مشكلة هو بالمايك يا أستاذ. عنده مشكلة. نعم. هل تسمعني أستاذ فوزي؟ يسمعك يا هادية لكن ما لقاش الحل، ما نجمش حله. طيب سنعود إلى الأستاذ فوزي. نمر الآن إلى الأستاذة فريال. تفضلي أستاذة. أمير رجاء اتصل بالأستاذ فوزي ليفتح المايك. أستاذ أعطي أنا مقدم أنا. أستاذة هاتف انتظار الأستاذ فوزي. تفضلي أستاذة. نعم تمام. أستاذة فريال تفضلي. بالنسبة للسؤال الثاني عن مهارات القرن ال21 اللي أنا استخدمتها، أول شيء يعني أنا صراحة أحب القصص والحكايات، فكان الأسلوب القصصي هو اللي كنت أستخدمه. ربما اكتسبت من ذلك من أول شيء أنا كنت واعظة في المساجد، فأعطي في العطلة الصيفية أيام الجمعة مرات دروس دينية، فتم اكتساب هاي المعرفة عندي بالإضافة إلى المطالعة في الكتب الدينية. فكان يعني كثير أثري حصصي بالحكايات، حتى أن هذا العام فكرت مبادرة اسمها أتعلم بالحكايات، ونشرت جزء منها على يعني حسابي على اليوتيوب. ثاني شيء أنا كنت مبدعة بالباوربوينت، فكنت أعمل دروس وأنشر كمان على قناتي من 2013. بالإضافة إلى ذلك كان في مثل ما وضحت قبل شوي اللي هي الإذاعة الصباحية كنت أعملها، هذا على مستوى المدرسة. كمان جلت هاي الأشياء بمبادرات، من ضمنها مثلا تم اختياري لمبادرة اسمها كانت في بيت لحم، هم اللي قسم الإشراف يتخصص فيها، فتم اختياري لتخصص التربية الإسلامية، اسمها مبادرة أدلة التعلم الذكي. فتم اختياري لأكون جزء من هذه المبادرة، حيث أقوم بإنشاء دروس كمان محوسبة وطرق واستراتيجيات تدريس. بالإضافة إن كوننا كان منهجنا جديد، فكان في عندنا تدريبات لاستراتيجيات التدريس الجديدة. من ضمن المبادرات يعني اللي أنا اشتغلت فيها في مدرستي مبادرة بالقرآن نرتقي ونلتقي، بالقرآن سألبس والدي تاج الوقار، أتعلم بالحكايات، أتعلم باللعب. وهي يعني هاي صراحة التعلم باللعب جزء منها كان خلال كورونا وجزء كان قبل كورونا، اللي كنت أعمل يعني وسائل تعليمية ويتعلموا
الطلاب من ضمن الوسيلة التعليمية عن طريق لعبة، كل مجموعة تتفق على لعبة. مثلا مثال التجويد، أحكام التجويد أحطهم كلهم في لعبة واحدة وأقطهم على شكل بازل هم يلعبوا فيها. كمان مبادرة العبادة سر السعادة كانت تتركز على أكثر من موضوع في العبادات مثل الحجاب، الصلاة، القصص هاي، الصيام. كمان مبادرة كانت خلال الجائحة قمت فيها وهي مبادرة اللي هي مهنة أمانة. يعني صح الناس قعدت، في ناس معلمين قعدوا بكورونا وما أعطوش ولا شيء واعتبروها إجازة، وفي ناس شغلوا وأعطوا، فاعتبرت قمت في هاي المبادرة اللي هي المهنة أمانة والتعليم رسالة والقرآن عبادة، وكانت تشتمل على أكثر من جانب، من ضمنها تحفيظ القرآن وإعطاء الدروس التعليمية ودائما التواصل مع الطلبة. هاي أبرز الأشياء اللي أنا بديش أكثر في موضوع التعليم. في التدريب أنا ذكرت كان لنا عدة مبادرات. إن شاء الله في طريقة الاستخدام سأتكلم في السؤال الثالث عن الأمور اللي أنا استخدمتها. يعطيكم العافية أستاذ. شكرا جزيلا. إذن ألفا باختصار تجربة الأستاذة فريال لنمر إلى بقية ضيوفنا. So Mrs. Shawaura used different ways in her class to enhance the 21st century skills, like telling stories. As she was a preacher, so the storytelling was one of her favorite ways, favorite tools to use in the classroom. She also liked using PowerPoint, and she was also selected as part of an initiative called Smart Learning, in which she created lessons and she uses new strategies to teach in teaching. She also likes using games to help students learn efficiently. She also trains through different initiatives, and she says that she will talk about these different initiatives in the fourth question. That's all. هادية. نعم جازية. أستاذ أمير قال لك يحاول يصلح المايك وجده مفصول. نعم هو الآن معنا، يمكنه التدخل الآن. شكرا جزيلا. تفضل أستاذي. شكرا أستاذة هانية، وبنعتذر على هذا العطل الفني. بنشكر مرة أخرى الحضور الكرام، وبنقول إن دمج التكنولوجيا واستخدام المنصات التعليمية، الصراحة إحنا قمنا بعمل فريق لتهيئة المعلمين والمدربين وتشجيعهم وتزويدهم بالخبرات لنقلها لتلاميذهم، وكيفية التعامل مع المنصات التعليمية، وكيفية التعامل مع منصة تيمز خصوصا، وويكلت وكاهوت والمنصات الأخرى وبانسي، لنقل خبرة المدربين للمعلمين المتدربين حتى يقوموا بالتواصل مع الطلاب داخل الفصول الدراسية، وخصوصا في ظل فترة كورونا. كمان قمنا بإنشاء جروبات خاصة بطلاب الوطن العربي، وعملنا جروبات واتس لكل مجموعة من طلاب الدول العربية. يعني عندنا جروبات خاصة بطلاب ليبيا وطلاب المغرب والإمارات والبحرين والكويت ومصر والأردن وسوريا. لكل دولة من الدول العربية عملنا لطلابها جروب خاص بيها. كمان شاركنا الطلاب في الوطن العربي كمدربين، يعني استقطبنا واخذنا بعض الطلاب من الوطن العربي اللي لديهم المعارف والامكانيات ان يشتغل كمدرب، وهذا الاجراء اتخذناه لنشء روح المنافسه والمحاكاه
بين طلاب الوطن العربي. يعني احيانا الطلاب يعملوا مداخلات مع بعضهم، زي ما انت عارفه يا استاذه هاديه، ممكن طالب يكون متفوق في الرياضيات يعمل مداخله مع زميله لايضاح وحل مساله رياضيه يعني تكون صعبه او فيها نقطه فنيه معينه محتاجه استفسار او يستفسر من زميله عن معلومه. فديت كانت نقطه عملناها مع الطلاب، ان هو يعمل داخل الفريق كمدرب. كمان الطلاب ما شاء الله عليهم بدأوا يشجعهم ويعملوا محاكاة زي زمايلهم ويعمل كمدرب، حتى ان في بعض الطلاب من أسر واحدة، مثلا 2 إخوات أو 3 شاركوا في محاضرة واحدة، وكل واحد أتى بمهارة من المهارات المكتسبة لديه أو معرفة من المعارف وتم شرحها داخل المحاضرة. الصراحة كان عمل جميل جدا ان تنشا جروبات خاصه بالطلاب، وتنشا جروبات خاصه بالمعلمين المتدربين، وجروبات خاصه بالمدربين نفسهم. تنظيم ما شاء الله يعني كان عالي جدا. تم برضو تعيين مسؤولين عن جروبات الدول العربية، يعني من الإمارات زميل من الإمارات، من البحرين زميل من البحرين يكون مسؤول عن الطلاب بتوعه. في البداية كان يعني زي ما احنا عارفين ان دولنا العربية وشعوبنا العربية شوية متحفظة في التعامل الطلاب مع الإنترنت والشبكات، وهذا الأمر كان أحيانا يتواصل أولياء الأمور بنا، وبعدين لما اكتسبوا الثقة سمحوا لأولادهم بالتعامل معنا والدخول داخل المنصات وداخل المحاضرات، وبقوا يشجعوهم. ما شاء الله بدأت الثقة تزداد يوم عن يوم، ودخلنا يعني بالفريق اللي اتعمل للمدربين والمتدربين والطلاب، فريق الاحتياجات التدريبية للقرن ال21 في عصر الرقمنة، دخل بيوت كتير جدا من بيوت طلاب ومدربين ومتدربين الوطن العربي. وإن شاء الله نتمنى المزيد، وكل شيء بعون الله وتوفيقه. هذا مختصر للأمور اللي قد تكون أستاذة هادية عندها الكثير من معلومات عن هذا العمل الذي نقوم به. شكرا أستاذة هادية، شكرا للجميع. شكرا جزيلا، يعني وكله في صالح المعلم العربي حيثما كان. يعني صدقا أنا أشكر كل مربي، وكما تقول أوش يعني كل مجهودات بكل الألوان. المهم أن نقدم مع المعلم العربي، نأخذ بيده ليصبح معلم متمكن، معلم مجدد، معلم مختلف، معلم يواكب عصره ويقدم الجديد لتلميذه، وأيضا يكون متابع أيضا لمهارات القرن، حتى لا يكون هو في واد والتلميذ في واد آخر. وهذا يحصل لبعضيد المدرسين، يعني التلميذ متمكن جدا من كل شيء، والأستاذ ما يزال يعتمد السبورة والتباشير وما يزال لا يجرؤ على تغيير طريقة تدريسه، والكل مطالب بهذا. نحن في عصر رقمنا، نحن مطالبين بمواكبة عصرنا على حساب العائلة، نعم، على حساب أمالنا الخاص، نعم، على حساب جيوبنا، نعم، ولكن يجب أن نتطور. وهنا وجوب، يعني ليس لدينا أي حل في انتظار طبعا الدعم الوزاري، وأن تجبر الوزارة طبعا كل معلم على أن يكون معلم مجدد رغما عنه، وحتى بالقوة بالفعل، لأن أصبح الأمر مؤكد جدا، ومن حق تلميذنا أن يتمتع بهذا المستوى الراقي من المدرسين العالميين. نعم، تفضلي ألفة باختصار صديقتي. So Mr. Al-Halawati said that he uses different platforms for the education
the learning process, to continue the learning process. He did the rich work to prepare teachers and help them use, for example, through using or training them to use Wakelet, Kahoot, Teams, Dancy, and to allow them keep in touch with their students. He also he insists on focused, in fact, on creating groups for students from different Arab countries. And each country has got its own group, and students from each country work together. They train each other. They also are selected to train their peers, to instill collaborative spirit and help them learn from each other, as we know that students learn from each other more than they learn from the teacher. Of course, the skills here he focused on is the collaboration, creativity. As students, it was very clear that students succeeded in managing the training sessions, and they succeeded in being too creative while presenting their own sessions to their peers. شكرا جزيلا. إذن نمر الآن إلى الأردن والأستاذة نجاح. باختصار أيضا أستاذة نجاح، مهارات القرن 21 المستعملة في العملية التعليمية وكيفية إدماج التكنولوجيا. تفضلي. نجاح، إن كان هناك هاتف مفتوح أغلقيه رجاء. جيد، تفضلي. شكرا جزيلا. نرحب بالأستاذ دلال. أستاذ وائل مرحبا. شكرا أستاذ أمير على التعاون. أستاذة فريال، شكرا جزيلا لكل الحضور معنا كلهم باسمي ولقبي. نواصل إذن بسرعة ألفة في باختصار يعني ما قالته الأستاذة نجاح. So Mrs. Najah talked about the different 21st century skills she tried to implement in her school classroom. Of course, she focused on collaboration, on creativity and critical thinking. She tried to implement these skills in her students through especially projects, either projects that exist in the textbook or the projects in eTwinning, as I understood, or some also national
words, which she is a facilitator in these words, for her to train students on how to use different tools and the platforms allow them to fulfill the 21st century skills, and which will be very helpful in the future of her students. شكرا جزيلا. Welcome from Croatia, Rima. Welcome to all teachers who join us from the world. Thanks a lot for your support. Proud of all teachers who join us and support our work. Thanks a lot. مرحبا بتكنولوجي شو بكل الفريق. مرحبا بكم جميعا معنا. إسلام أيضا، إسلام سالم، مرحبا بك. ونمر الآن إلى الأستاذة ابتسام. تفضلي ابتسام. مساء الخير من جديد. بالفعل أستاذة هادية، هل نعد طلبتنا بالفعل لزمان غير زماننا؟ كل شيء من أمامنا تغير إلا التعليم. كثير ممن استثمروا وقتا وجهدا للتعليم بأساليب قديمة لا تلبي متطلبات الحياة ولا تعبر عن تعليم حقيقي ولا ترتقي أصلا منافس في سوق العمل. احنا عارفين أنه ممكن في السنوات القادمة يصبح التوظيف ليس بالشهادة بل يصبح بإتقان هذه المهارات. كل ما حاولنا نتغير إلا ممارساتنا التعليمية. أقل شيء ممكن نشاركهم فيه ونقدم لهم هو إتقان المهارات الحياتية في المناخ والقيم والسلوكيات الحسنة، يصبح ثقافة ونمط حياة. فمثلا معلم اللغة التربية الإسلامية عندما يعطي درس على الصدق، طالب بعد ما يخرج من الفصل لا يمتلك هذه المهارة، احنا وصلنا فقط نقول نوصل للمستوى المعرفي، ما وصلناش المستوى الوجداني أو المهاري، ما لمس في داخل الطالب المستوى الوجداني. كذلك معلم العلوم عندما يعطي حصة ويحكي على أهمية البيئة، وعندما يخرج الطالب إلى خارج الساحة يرمي قطعة اللي كان الطار بتاعها في الساحة، هنا وصلنا نقول إحنا معلميننا دائما يصلوا إلى مستوى أقل من مستوى التفكير، نقول مستويات التفكير الدنيا يعني. مهارات التعليم، مهارات إحنا قلنا إلى مواكبة العصر الرقمي أو مهارات القرن 21، مهارات التعلم، مهارات التفكير، مهارات الاجتماعية، مهارات التقنية، مهارات الريادة، مهارات إدارة الذات. كما قلنا من الضروري جدا جدا للوصول إلى أعلى مستوى من التفكير أو مستويات التفكير العليا. نحن أغلب دولتنا العربية خرجت من التصنيف العالمي أو الجودة العالمية إلا من رحم ربي. أغلب معلمينا يركزوا على التذكر والفهم، بينما قليل يركز على أنه يوصل الطالب يحلل ويركب ويقوم ويبتكر. أنا شخصيا استخدمت العديد من الاستراتيجيات، ممكن ضيق الوقت نذكر جدول المعرفة، التفكير الناقد، الإملاء، حل المشكلات، طباعات تفكير 6، لعب الأدوار، معلمة المستقبل، الزوايا ال4، مجموعة الشبراء، رواية القصة، بطاقة الخروج، وغيره. كمعلمين يجب أن نعرف ما هي المهارات الشخصية اللي تعززها كل أسلوب. مثلا على سبيل المثال جدول المعرفة استراتيجية تستخدم بما أن المهارات والدمج، سواء معلم أعطاها في الدرس مباشر أو الدرس الأونلاين. أنا دائما أؤمن أن حتى بعد انتهاء الأزمات التعليم المدمج أفضل وسيلة للتعليم. جدول المعرفة يستخدم في الفصل والفصل الافتراضي، تنمي للعصف الذهني، وهي استراتيجية مهمة جدا لطرح الأفكار. نعم أستاذة ابتسام. طبعا هناك إشكال في الكهرباء دوما مع الأستاذة ابتسام مع الفرق الفلسطينية. والله العظيم أنا نحب نشكرهم فردا على المجهود الكبير، على المعاناة، ومع ذلك هم اختاروا أن يكونوا مبدعين مجددين ويحاولوا قدر المستطاع يغيروا من هذا الواقع العربي، لأنه حتى ميزانيات التعليم في أغلب الدول العربية ضعيفة جدا ولا تليق بمستوى التعليم. ومع ذلك لا ننكر تواجد خبراتنا العربية على مستوى عالمي في كل الدول. تقريبا نرى في كل يوم يعني قادة، مفكرين، مبدعين، علماء من هذا الوطن الجميل. وهذا يعود بالفعل إلى أن المعلم يسعى قدر المستطاع أنه يغير من هذا الواقع الصعب، ويحاول قدر المستطاع أن يكون مثال وأن يترك الأثر الجيد والجميل لدى التلميذ. وبالفعل
كنا تلامذة ونهلنا من أساتذتنا معلمينا ونشكرهم، هذه فرصة نشكرهم أنا بالذات كل معلمية وكل مدرسيني في مراحل التعليم الإعدادي والثانوي والجامعي، ولهم جزيل الشكر. ونشكر كل أصدقائنا اللي يلتحقوا بنا ويحبوا يتطوروا من أنفسهم، مثل ما قلت أنا مثلا اليوم معنا أساتذة أعلامية لديهم هذه الأرضية الجاهزة لأن يكونوا بالفعل يعني مدربين ولكن من كان مثلي أستاذ لغات أجنبية ولا علاقة له بالحاسوب وتفاصيل حاسوب ورأيتم في أول الحصة تقديمي، يعني إن أردت وأن أحببت أن تتغير فيجب أن ينبع من قلبك التغيير وحب التغيير، لأنك تحب العمل ولأنك تحب الحياة ولأنك تحب هذه الأمانة التي لديك وهي التلميذ، وهي أمانة صعبة لمن يقدرها، ويجب أن نعطي بحب بعطاء بلا حدود، وجزانا عند الله كبير إن شاء الله. يجب أن نكون بهذا المستوى، ومن تخلف إلى الآن عليه أن يتدارك. نعم والله العظيم لا أجد في حرجا في أن أقول كنت لا أفقه شيئا، وبالعمل مع الفرق مع الأساتذة الكرام مع مختلف الفرق التي سميتها كنت متدربة، والآن أصبحت مدربة، وهذا يعني إن أردت تغير تصل إلى التغيير. فأرجو من كل أصدقائنا من كل معلم عربي أن يلتحق بالركب، أن يكون مثال يحتذى به في مدرسته في قريته في مدينته في دولته في الوطن العربي وفي العالم. وشكرا جزيلا. ونمر الآن إلى الأستاذة ألفة لتتحدثنا عن تجربتها أيضا في مهارات القرن ال21 والعملية التعليمية وإدماج التكنولوجيا. هي من بدأت مع فريق وداد الرزقي، وكانت بالفعل مصدر معرفة وعلم بالنسبة لنا في تونس، وتحصلوا على القلادة الذهبية كأول فريق تطوعي لتكوين المربين في العالم العربي، ولهم جزيل الشكر فردا فردا كلا باسمه ولقبه في تلك المبادرة. تفضلي ألفا. بالفعل هو استعمال التقنيات، هو استعمال ال 21st century skills، يعني مهارات القرن ال21 أصبح من الضروريات لمواكبة ما يحدث معناها من جديد ومن تجدد، خاصة لدى طلبتنا. يعني الطلبة لم يعد يرضيهم ما كان يرضينا نحن 15 أو 20 سنة قبل. إذن فهو ما فرض علينا التطور، هو اللي فرض علينا أن نواكب وأن نتطور، وبالتالي فإن استعمال كل ما يحفز التلميذ، يحفزه على الإبداع، يحفزه على التشاركية باعتبار ويحضره للمستقبل، لأن مهن المستقبل لم تعد مهن الماضي، مهن تعتمد على التشاركية. أنت حتى لما تبحث الآن أي شاب يبحث عن عمل فإنه سيعمل ضمن فريق، والفريق يتطلب العديد من المهارات التي لا يمكن اكتسابها الآن، يعني يجب أن يتم اكتسابها أو التحضير لها من أيام الدراسة. إذا نحن يجب علينا أن نواكب متطلبات سوق الشغل، لأن نحن في الأخير ماذا نفعل؟ نحن نحضر التلاميذ أو الطلبة لأن يكونوا فاعلين في المستقبل، أن يكونوا مواطنين صالحين، وأن يكونوا أيضا فاعلين في كل المجالات. هو ما يعبر عنه بالليدرشيب وبالكولابوريشن، التعاون. إذا التعاون كل ما إذا المهارات الحياتية التي سيستحقونها من تفعيل للأعمال العقل، طبعا الفكر النقدي، من التشاركية، من كيفية معناها إنك الإبداع، لأنه العمل الآن كيف تفرض نفسك إن لم تكن مختلفا. الاختلاف يعني إبداع، يعني تجديد، يعني تطوير. إذا هذا هو ما هو مطلوب من المدرس الآن أن يغرسه في طلبته. هو المعلومات أو أن ملقاة على قارعة الطريق، يعني تجدها أينما أردت كيفما أردت، المعلومات موجودة، لكن كيف توظف هذه المعلومات وتستعملها لتكون ناجحة. هذه هي مهارات القرن ال21 التي يجب أن نطبقها إن أردنا كما قلت معناها أن نفرز أو يكون عندنا في المستقبل طلبة أو مواطنين صالحين
فيما معنى صالحين بالطبيعة؟ مواطنين صالحين في النمو باقتصادنا والنمو بوطننا العربي ككل. إذا مدى استعمال من مخاطر الانترنت، يعني التوجيه السليم لاستعمال النت في المنزل وتشريك مثل ما قالت الأستاذة فريال أولي الأمر في هذا، وجعل التلميذ يستعمل النت للتعلم، للاشتراك في التعلم، للتلاقي مع نظرائه في الوطن وفي العالم، يجعل منه تلميذ مختلف، تلميذ عالمي. فنحميه أيضا من مخاطر النت، من مخاطر الاستعمال السيء لهذا النت، ونحميه أيضا من استغلال الوقت في غير التعلم. إذا هو عمل توجيه صحيح. نعم، كما قلت توجيه صحيح. انك تمنعوا من استعمال كل ما هي تقنيات حديثة فشل ذريع، لن تستطيع منعه، ولكن تستطيع توجيه. كما قال السيد فوزي، حين تدمج طلبتك في فرق، حين تعطيه مسؤولية فإنه يبدع. حين يتعلم، يعني الطريقة الناجحة جدا أنه التلميذ لم يعد يتعلم ولا يتعلم، هنشوفوا رواح نحن الكل، نحن نتعلم من بعضنا. اللي يعني ننجح في أننا نتعلم من بعضنا أكثر من أننا يفرض علينا العلم. يعني أنه لم يعد الأستاذ هو في محور العملية التعليمية الآن، الأستاذ لم يعد هو محور العملية التعليمية، الأستاذ أصبح داعما موجها، يعني دوره لم يعد كما كان قبل، هو مجرد أداة أو مجرد شخص موجود منشط للحصة. نعم، أصبح منشط، ولكن نعم للدعم، للتوجيه، فقط supervising، معناها جست باش يوريك الثنية الصحيحة. ولكن من هو محور العملية التعليمية الآن؟ هو التلميذ، الطالب، لأن الطلاب الآن ثبت علميا أنهم يتعلمون من بعضهم، وأنهم يبدعون حينما تعطيهم تاسك، تعطيهم حاجة باش يعملوها فإنهم يبدعون. مسؤولية، نعم، أن تجعلهم مسؤول داخل الفصل. وسترى الإبداع، المشاركة، الفكر النقدي، leadership، حتى منهم هما وحدهم يتفقوا يخرجوا لك الشخص الذي سيقودهم، يعني غير مفروض، يعني حتى هما بيدهم يبداو راضين وفرحانين باختيارهم للشخص الذي، يعني تقسم، هذا هو الشخص الذي سوف مثلا يقودنا، وهذا الذي سيتكلم باسمنا، وهذا الذي سيبحث في إذن شنو نلقاو أنه العملية التعليمية لتنجح، لتكمل ما النظري، التطبيقي هو الآن هو أساس العملية التعليمية. ما هو التطبيقي؟ هو أنك تدخل في مشاريع قسم أو فصل، مشاريع وسام إبراهيم يقول المعلم قدوة ومايستر ومنظم للأنشطة التي يديرها الطالب، الذي يبدع عندما نترك له مجال الاكتشاف والعمل المنظم من خلال المجموعات. والله العظيم فعلا، يعني اليوم الشات كان معنا حاضر بقوة، كل معلمينا جزاهم الله كل الخير، يعني عمل تشاركي أيضا نحن هنا داخل القاعة، وعلى الشات هناك تفاعل كبير جدا. أشكر جزيل الشكر لكل الحضور، يعني معنا داخل القاعة ومعنا عبر الفيسبوك ومعنا عبر اليوتيوب، لهم جزيل الشكر. أود أن أنقل تحيات أوش لأن اضطرت للمغادرة باعتبار النت أيضا لديها إشكال مع النت. هي تشكركم جميعا كل باسمه ولقبه، وكما قال الأستاذ عبد الباسط نحن نتغير أيضا حتى في التطبيقات. كنا نستعمل باوربوينت العادية، أصبحنا الآن مع كلايس بوينت هناك شيء آخر، يعني لابد أن نتجدد، لابد أن نتابع هذا التجديد، وأيضا لابد أن نطبق ما تأتي به هذه المهارات متاع القرن ال21. يطلب منا التكامل، التشارك، اللي يعرف حاجة ما يخبيهاش، اللي يعرف حاجة يتشاركها، يتقسمها. والعمل اليوم مثلا احنا فريق متاع 10 نعملوا فريق آخر ب10، وهكذا دواليك نشجع بعضنا البعض. والتطويع يجب أيضا أن نطوع هذه، يعني نطوع ما يوجد على الإنترنت حسب خصوصية مجتمعاتنا، يعني لا نأخذها هكذا جزافا، نطوع لأنه كل مجتمع عنده خصوصية تابعته. فهنا يأتي الإبداع والاختلاف هذا في أنك لا تأخذ الأشياء جاهزة، قوالب جاهزة كما هي.
انت تطوعها حسب لي بيزوان، يعني حسب ما تقتضيه حاجه. نعم. وهنا تظهر حنكة المعلم والمربي. بالضبط. يعني حسب ما يقتضيه مجتمعك او يعني لي بيزوان حاجيات متطلبات طلباتك هناك، ومتطلبات زاد العمليه التربويه اللي انت تقوم بها، ما هو الاوبجيكتيفز نتاعك، شنو المطلوب منك، وزاد ما ننساش حتى المجتمع نتاعنا ماهوش كيما مجتمع غيرنا، مجتمع في الريف ماهوش نفسه مجتمع، فما حاجات ضروريه لكل المجتمعات، لكن زاد فما حاجات لازم ان تطوع حسب ما يعني ناخذ منها ما يفيدنا. هذا ما نفعله ألفة مثلا حين نستعمل وكلة لإنشاء دروس التربية الإسلامية ودروس التاريخ والجغرافيا، دروس العربية، دروس الفرنسية، حين نحتفل بأعيادنا الوطنية والأعياد العربية والأعياد الإسلامية، حين نطوع هذه التطبيقات لتنطق بالعربية. هذا هو دورنا، احنا لن ناخذ كل شيء جاهز ونكتفي بتمريره بكل بساطة، لا، يجب أن نتفاعل. والآن مثلا عديد التطبيقات أصبح في بنسي هناك الخط العربي، أصبحت بنسي تشاركنا احتفالاتنا العربية بالأعياد وتتقاسم معنا البنسيات باسم التطبيق، يعني هذا جيد. والكاهوت زاد دخلت فيه العربية، الميكروبيت دخلت فيه العربية، يعني يجب أن نفرض ثقافتنا أحببنا أم كرهنا، معناها يلزم نحن كل هذه التطبيقات تساعدنا، تجعلنا طبعا نتفاعل، نقدم بالعربي من أجل مستقبل أفضل للإنسان العربي. التلميذ هو المستقبل، ويجب أن نتغير من هذا المستقبل. إن لم يكن المعلم قادر على التغيير فإنه سيكون متسبب في جيل بالفعل، يعني جيل ينقصه الكثير أمام أجيال متقدمة جدا في بقية العالم. يعني يجب أن نواكب من أجل هؤلاء، وأن نكون بالفعل قدر هذه الأمانة، وأن نحب ما أكرمنا به الله. أن تكون معلم بالفعل هذا بالنسبة لي أقوله شرف كبير ونعمة من الله أن نكون في وضع مهنة الرسل. يعني هذه المهنة مختلفة كثيرا، رائعة كثيرا، وتقدم لنا الجانب العطائي لدى المربي في هذا الوطن الجميل. إذا قبل الاختتام لكم كل أن يقدم كلمته الاختتامية قبل أن نختتم هذه الحصة. كان المطلوب منا ساعتين، الآن كالعادة 3 ساعات. نعم جازية. الكلمة ستكون لي أنا من البداية لأني لم أخذ. تفضلي جازية. نعم. أنا أقول وكنت أتحدث عن تجربتي، لكن الحضور كانت تجاربهم جد قيمة ومحتوياتهم رائعة، فلم أتمكن من ذلك. فأقول لهم شكرا لكم على تدخلاتكم وعلى تجربتكم الرائعة التي أفادت الجميع، وأتمنى أن أكون ضيفة في هذا فريقنا بحول الله، وأتحدث عن تجربتي. وشكرا جزيلا. نعم إن شاء الله. نعم جازي، سيكون لك نفس الحظ إن شاء الله في الحصص القادمة، لأن اليوم كان الحضور طبعا رائع، وكان كل واحد سعيد بتجربته، فحاول قدر المستطاع أن يعطي يعني ما لديه. لذلك سأعطيك الفرصة كاملة إن شاء الله في الحصص القادمة لتتحدثين عن تجربتك الرائعة أيضا، ويقع تثمينها كما ثمنا كل أعمال أصدقائنا وكرمناهم. نعم جازية. شكرا للجميع، وإن شاء الله إلى الأمام، وإن شاء الله من نكحة إلى الأحسن، ومرحبا بكل الجميع. نعم تفضلوا. الأستاذ فوزي، إذن كيف نختم في جملة ختما لهذه الحصة؟ هي بداية فقط، والأكيد باش يكون عندها أفكار أخرى، تواصل إن شاء الله في أشكال أخرى من أجل هذا المعلم العربي والتكريمة، لأنه بالفعل تاج فوق رؤوسنا ويستحق كل التكريم. كلمتي في النهاية بشكر القائمين على هذا العمل الرائع، بشكر الزملاء اللي شاركونا هذا العمل. أنا محظوظ بأني تعرفت على مجموعة طيبة من القامات العربية المشرفة في كل الوطن العربي. بشكر متابعينا عبر الفيسبوك
الناشطين على الشات. بشكرهم كمان كل من تابع وكل من هو محب للتطوير والتعليم والرقي وبيتفنن في كيفية الحصول على المعلومة، وبشكر الجميع. شكرا جزيلا وتحياتي، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا. تفضلي أستاذة فريال. يعطيكم العافية. صراحة أنا سعيدة جدا، أول شيء لوجود أنه هذا الفريق باللغة العربية. رقم 2 أنه إدارته إدارة ناجحة مثل الأستاذة هادية، وطبعا عندما نقول هادية على طول نربطها بتوأم تونس والأخت جازية التي لا تفارقها أبدا. سعيدة للتعليقات التي رأيتها من الحضور، وجودكم دعم كبير لنا، نحن نتعلم منكم، وسعيدة للثلة التي اجتمعت بها اليوم لأن كل منهم هو علم بحد ذاته. أشكركم جدا على هذا اللقاء. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أرض فلسطين. شكرا جزيلا. إذن أستاذة أسيلة تفضلي. السلام عليكم. طبعا أنا سعيدة جدا أستاذة هادية، ما شاء الله. طبعا هذه أول تجربة لي أن أكون مع عدد من مؤسسي التعليم والتطوير في مستوى الوطن العربي، وأيضا التنظيم ما شاء الله كان رائع. طبعا يمكن بعض الشخصيات أنا يعني تعاملت معهم، ولكن ليس بهذه الصورة المباشرة. تعرفت عليهم. شكرا طبعا لكم بحجم السماء. مثل ما قالت الأساتذة، الإنسان طبعا بطبيعة الحال هو متعلم ويستمر في التعليم، والتجارب دائما تكون متبادلة. أنا استفدت بحد ذاتي من هذا اللقاء استفادة كبيرة جدا 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 من الخبرات اللي تم عرضها والتجارب التي تم طرحها، وأن كانت سريعة فالاستفادة إن شاء الله كبيرة بإذن الله تعالى. والمهم في النهاية هي بوادر اللي هي المبادرات، وكل شخص أو كل معلم يطور هذه المبادرات بأسلوبه وبطريقته الخاصة، والهدف واحد بإذن الله تعالى هو تطوير التعليم في الوطن العربي. شكرا لكم جميعا، وكل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا. إذن نمر الأستاذة ألفا. نعم. شكرا على هذه الدعوة. بصراحة كانت يعني حصة ممتعة، وأنا استفدت كثيرا وتشرفت بمعرفة العديد من الزملاء الجدد، فما شكون نعرفهم من قبل وفما شكون تعرفت عليهم، وإن شاء الله يا رب تكون هذه بداية التواصل والتعارف والتعاون في المستقبل إن شاء الله. شكرا هادية. شكرا على الدعوة. بالحق شكرا على المجهود المضاعف، يعني كنت ضيفة رائعة وكنت مترجمة أيضا رائعة. شكرا جزيلا على هذا المجهود الكبير. نعم. أستاذة نجاح تفضلي. شكرا جزيلا. إذن معنا أيضا الأستاذة ابتسام من ليبيا. تفضلي أستاذة. أستاذة ابتسام. ابتسام تفضلي، أنت معنا، افتح المايك.
إذا نشكر الأستاذة ابتسام من ليبيا، الأستاذ فوزي من مصر، نجاح من الأردن، ألفة من تونس، فريال من فلسطين الحبيبة، جازية كالعادة هي طبعا ضمن الفريق التنفيذي لمهارات القرن 21 ومجهوداتها كبيرة جدا، يعني مشكورة جدا على العمل المتواصل يعني من الحصة، وإن نجحنا إلى هذه الحصة السادسة فبفضل المجموعة التي تعمل كفريق جيد وممتاز. ونشكر عبير، نشكر أيضا كل حضورنا، دكتور عبد الباسط أيضا شكرا جزيلا، معنا الأستاذة أسيلة أيضا شكرا، ولكم جزيل الشكر. وصلنا إلى 3 ساعات من البث المباشر عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب، وما زال يعني إن كان هناك مجال للحوار أنا متأكدة أن سنواصل لن نغلق هذه الحصة إذا ما كملناش سؤال، ولكن كملنا ساعة. نعم والله العظيم شكرا جزيلا، أنا فخورة فيكم كل مرة، وكما قالت الأستاذة فريال راهو ترجمة هذا الفريق أنا اعتمدتها بالفعل والله العظيم لأصدقائي العرب اللي كان عندهم إشكال في التواصل عبر الإنجليزية. احنا لغتنا العربية، وهيكم شفتوا 6 حصص تقريبا مؤثر، عنا في كل حصة 10 حضور، ولو كان الاستوديو يسع أكثر لكان العدد أكبر. وسترون إن شاء الله كل أسبوع هذه الحصة، وكل أسبوع يكون معنا ضيف إن شاء الله. ولكن نعتذر إن كان مشكل اللغة الإنجليزية. طبعا نحن نحاول أن يكون معنا مترجم، معنا الأستاذة حنان من الإمارات كمترجم، معنا الأستاذة ليلى أيضا، ومعنا اليوم كانت ضيفتنا ألفة، فاغتنمت الفرصة قلت لها يا ألفة أيضا كوني أنت مترجمة الحصة، لأني متأكدة أنها على قدرة ولها من المهارات ما يخول لها هذا النجاح، ونجحت بامتياز ألفة في هذه المهمة. هذه لحظة كلمة حق ألفة فعلا أبدعت صراحة. يعني الترجمة الحرفية ليست سهلة، ولكن شكرا جزيلا قدر المستطاع، يعني إن شاء الله نكون وصلت المعلومة الحمد لله ما شاء الله. يا ألفة بالتونسي صحيتي يا ألفة بالتونسي. ميليدا شكرا. Respected, why the questionnaire is in Arabic? Because it's a session in Arabic, something, but you can translate, use the same form to response, and you will receive your certificate in English. This is guaranteed. You will have your certificate in English, but try to use the same form. There is a question in Arabic and in English too, so you can join us to have your certificate. And welcome my dear. شكرا جزيلا أمير أحسنت أبدعت. شكرا جزيلا لمساعدتك على مستوى العمل أيضا للفريق، وعلى مستوى المشاركة والحضور وتأثيث الشات. شكرا جزيلا لكم جميعا على هذا الحضور. إن شاء الله ربي يحييكم دائما من جديد. أقول عيد مبارك سعيد، إن شاء الله يا ربي ديما ملمومين في خير. قالت لي أوش العيد ولن يحضر العرب هذه الحصة، قلت لها لا، احنا انطلقنا في التجربة ولن ننقطع إن شاء الله، نحن فريق وسترين. وأنا سعيدة لأن الحضور كان يعني القاعة كانت ممتلئة، 10 أساتذة من الوطن العربي. العيد كانت تهنئة راقية، تهنئة جميلة لكل العرب في كل مكان، وإن شاء الله دعمنا متواصل اللغة العربية، ونحن عرب قبل كل شيء، ولذلك نحاول بالعربية أن نأخذ مكاننا ونترجم بالإنجليزية من خلال أساتذتنا المبدعين. نحن لدينا كوادر تبارك الرحمن، إن شاء الله ربي يحميكم كل يعني لأهله ولنفسه ولنا، وجزاكم الله كل الخير وأحسنتم وأبدعتم، وشكرا جزيلا. شكرا أستاذ وائل، رحبوا بك أيضا، كنت ضيفنا وكنت أسعدتنا من خلال تجربتك. شكرا إسلام سالم، شكرا لكم جميعا. صراحة التفاعل ممتاز على الفيس. التفاعل ممتاز على الفيس، يعني أنا كثير انبسطت هنا. يعني سأعود لأجيب على كل التعليقات بالفعل. يعني فقط هناك من تجرأ وقال كلاما لا يليق باجتماع في هذا المستوى، فوقع سحبه من النقاش عبر الشات. طبعا هو بصدد شتم العرب والعربية، فلم أسمح له بمواصلة التواجد عبر الشات.
نعم جيز. لقد شاركت شاشتي لكي أهنئ الجميع بعيد الفطر المبارك، ما أعرف هل ظهرت أم لا. لا يا جيزة لا شاركته. إذا نهنئهم الكل يا جيزيا، نشكرهم وإن شاء الله نلتقي في الأسابيع القادمة، وشكرا جزيلا. السلام عليكم. السلام عليكم، شكرا.